all the Indian diaspora who are present here. పండగ రోజైనా కూడా అందరూ టైం తీసుకొని కేటీఆర్ గారిని కలవడానికి వారు చెప్పేది వినడానికి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Not just from Switzerland, but we have people coming from different countries, UK, Denmark, Germany, Norway, all these countries are present here. Thank you everyone. So without any further delay, I would like to invite our chief guest, KTR Garu, to be onto the dais. And our colleagues, Kishore Tatikonda, to do the facilitations. Thanks. Thank you. ఫోటో తీసారా లేదా? వద్దు వద్దు హ్యాండ్లూమ్ కాదు ఇది, అది హ్యాండ్లూమ్ కాదు, ఇదే పట్టుకోండి, ఇదే పట్టుకోండి. థ్యాంక్స్ కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ కేటీఆర్ గారికి అనుక్షణం నీడలా ఉంటూ వారి కార్యక్రమాలకి తోడ్పాటును అందిస్తూ ముందుకు సాగడానికి దోహదం చేస్తున్నటువంటి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్ట్రీ సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తుంది. అండ్ అవర్ కొలీగ్స్ విల్ డూ ద ఫెసిలిటేషన్, కృష్ణారెడ్డి గారు అండ్ అనిల్. Anil Jala will do the. Thank you. And today we have two other local guests who are leading the organizations here for the Indian diaspora, the Telugu diaspora, I would say. And the unique quality of them are these are women. That shows the women empowerment in Switzerland in the Telugu community. And I would like to invite Padmaja Reddy Garu, STNRI Forum President, to be onto the dais. And I would also invite Telugu Association of Switzerland, Sri Kanikamba Kadali Garni kuda vedika meediki ఆహ్వానిస్తున్నాను. Madam, this side, please. Yeah. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇతర తెలంగాణ కార్యక్రమాలతో నాకు తోడ్పాటును అందించేటువంటి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ కిషోర్ తాటికొండ, అనిల్ జాలా, అల్లు కృష్ణారెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే, 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందండి. ఆ సంవత్సరం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. కేటీఆర్ గారు మినిస్టర్గా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రస్థానం మనందరికీ తెలిసిందే. పుంకాలుగా మీడియాలో ఉన్నటువంటి కథనాల గురించి నేను మళ్ళీ ఉటంకించాల్సిన పని లేదనుకుంటాను. బట్ I have a due responsibility to find out a couple of things, which is IT, which is that's why we are here today to meet KTR Garu, because he is here to hunt for the investments in the area of information technology on the floor of World Economic Forum. So 2014లో 54,000 కోట్లు ఉన్నటువంటి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ 2022కి 183,000 కోట్లకి చేరాయి. 300% గ్రోత్ సాధించారంటే దానికి వారు పడినటువంటి కష్టము, వారి టీం పడినటువంటి కష్టము మనందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి సంవత్సరం మేము చాలా దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము. యూ వుడ్ నాట్ బిలీవ్ ఎవ్రీ డే like 30 to 45 meetings, and you are meeting every new person to pitch Telangana to them and make sure they agree and they wish to come to Telangana to shell out their money to invest and start an industry there to give jobs to our own Telugu youngsters.
So this is not an easy job, and it has been achieved in a tremendous growth of 300% as I see it. Not only that, Andy, but there are other areas in Telangana. There are a lot of progress that is happening. To name one of those, in Hyderabad, SRDP, Strategic Road Development Program, because we have been growing in an exponential rate. One of the leading analysts, Oxford economists, they said in the last month there is a report saying that in South Asia, Hyderabad and Bangalore are the only cities which are going to outperform all those cities in the South Asia. And being an Hyderabadi, I'm proud myself to hear that one, and I hope the same from you also. And these two cities are going to outperform all the cities, including those big ones in China. You name it. I don't have to list out all the Chinese cities or other cities in the Southeast Asia. But in the South Asia, if Hyderabad is going to be the top, and if it is reached to that state, and I know who is behind that one, and we all know it, and we all should appreciate for that effort. One more time, claps, please. Thank you. And these are one side of the coin, but there is other side of the coin, like you generate the revenue and you generate the economy, and you boost the GSDP of state from in the last 8 years, like 300% or whatever. We are all happy about it, but it's not like all that GSDP belongs to everybody in the state. So the government should always take care of not just the people who are able to make money or who are able to work out for their living, and then more than that, but there are other weaker section, which are left behind for some time. But now, I think in the last 8 years, my personal opinion stands, there are many schemes which we call it somewhere or the other freebies, but they are not freebies. They are something like you need to handhold the weaker section of the people and take them along with you while you are flourishing, while you are prospering. You need all the other fellow Telangana people or Telugu people to make a journey along with you. And I think this is what we are doing in the state of Telangana by doing various schemes like Raitu Bandhu, which is the direct money transfer to the farmers, which reduce the farmer suicides in Telangana by around 150%, which is around Telangana was one of the top states if you talk about before 2014. But now if you see this amount of farmer suicides was completely reduced to the possible minimum. I'm not saying there are no farmer suicides, but if I look back, I'm living in Switzerland, and you would hear that, and you would be having pain to hear that one, that there are farmer suicides in Switzerland. And it is possible that because the farming industry is one of those industries which unpredictable with all the climate change and other activities happening. So government need to give handhold, whether it is in terms of insurance that we do, like in the name of Raitu Bima. If a farmer dies and they don't have anyone to take care of the family, there is 5 lakh rupees which is given to the farmers at no cost. I mean, it is just given to them. You don't have to go through any bureaucracy or anything. So all these are achieved in the span of 8 years. And at the same time, of course, there are problems, for sure. I mean, we don't have a magic stick, and nobody will have a magic stick. Like KTR Garu doesn't do any magic. But problems are being solved one day or the other, one by one. And we see the irrigation and the drinking water. I just quote 2 points and then I'll stop here, because I know you are not here to listen to me, but you wanted to listen to the leader. So, but it's my duty to just iterate what I feel, and I take the privilege to take this time. Thank you very much, sir. And so if you see the irrigation project, and just one number I quote, before 2014, paddy production in Telangana was around 50 lakh ton, and now today it is over 1 crore tons of paddy production. And how it has happened? I mean, it didn't happen with a magic, but there is a vision which went in terms of electricity, in terms of irrigation water providing. I mean, electricity was an issue before. If you see, like, before 2014, we were thinking after we have a separate state, we'll have a darker days or, more power cuts for the domestic people. But it is not the case. I mean, this has been addressed in the first 6 months. And that's the vision that our leader have, that one. So we should appreciate. I mean, obviously we have differences in ideologies. I do respect that one. I don't want everybody to really vote for KCR, but
what I need is, to realize what is being done in the state and make sure that we give the message to the investors so that they come and do their business. It's something like, everybody should benefit. And coming back to the drinking water piece, and Telangana is the only state which has tap drinking water to every household. And it is not just we or somebody else saying it. It's a Jal Jeevan mission that is a ministry created in the central government, which is, the mission is to provide everybody clean and green drinking water. And they declared Telangana is the only state which provides 100% drinking water at your doorstep. And that's why we don't see any this plastic bindal water every summer you need to go and fight for the water. Do you see that? Isn't it a great achievement? So it's a great achievement. This is never done. Nobody been able to do it. And we have been able to do it in the 8 years, and we should give due credit. Absolutely, we should give that credit. So like this, I can go on counting many things. I don't want to steal the show, and I don't want to really go on counting all those things, and you have all that information in the public domain. But with this, I will say that, the investment hunt, which the team is here, along with KTR Garu and the leadership of KTR Garu, I think it's going to be successful, and it's been successful ever since 2018. We have seen a number of investments which realized in the state and which realized in the form of various industries. And you name it, all those top 5 tech companies, they have the biggest centers in Hyderabad, as KTR said one day in World Economic Forum. So I quote that here, and with that I say, the Telangana success journey, or rather our Hyderabad success journey, should go on, and Hyderabad should flourish further, and we all support that one. Thank you very much. And with this, I would like to invite Sri Padmaja Garu to talk about a couple of minutes. And we have a time check because we have only 1 hour time from the leader. So as much as fast we will finish, then we could hear more from the leader. Thank you. Can I stand? Yeah. And you all know our beloved leader, especially known by his initials. Madam, KTR. ముందు రండి. పర్లేదు ఇక్కడ ఉండి. KTR is serving as Minister for Municipal Administration, Urban Development, Industries and Commerce, and Information Technology for Telangana State. And you all know how many companies he brought to Telangana. Just imagine. Imagine once if we have CMs or CM as like KTR to Telangana, or PM as a PM to India, like leaders like KTR. Just imagine. Don't we need leaders like KTR Garu? And like శ్రీరామచంద్రుడికి విభీషణుడు ఏ పాత్ర అయితే పోషించాడో, అండ్ హనుమంతుడికి జటాయువు ఏ పాత్ర అయితే పోషించిందో, మన జయేష్ రంజన్ గారు కేటీఆర్కి అదే పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ అప్లాజ్. మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మరియు మన యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారికి దావోస్ సమ్మిట్లో పెద్ద కంపెనీస్, మంచి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి మన తెలంగాణ ఇంకా అభివృద్ధి చెందేలాగా చేస్తారని మా స్విస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ అసోసియేషన్ ద్వారా అందరము కోరుకుంటున్నాము. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్, సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ గనికాంబ కదలి గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. I don't think the mic's working or పనిచేస్తుంది. సంక్రాంతి రోజు మన కేటీఆర్ గారిని కలుసుకోవడం మనందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఆయన దావోస్ పర్యటన సక్సెస్ఫుల్గా సాగాలని, మా అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలని
మాకు ఈ సంక్రాంతి రోజున మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకున్నందుకు మా ఫ్రెండ్స్తో మేము సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటూ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ తరఫున మీకు ఘన స్వాగతం చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ గరికాంబ గారు. Now I would like to invite Kishore Tatikonda garu, our executive committee member of this organization team, to speak a few words. కనికాంబికనా? కనికాంబిక అంటే దుర్గనా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఏం లేదు పేరు, అందుకే ఎక్కడ అంటే మీ సమయం తీసుకోండి. అవునా? బట్ మీ సమయం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడికి ఘన స్వాగతం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామన్న, థ్యాంక్ యూ. కేటీఆర్ అని అందరూ పిలిచిన మాకు రామన్న పిలుచుకోవడం చాలా ముఖ్యంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ కిషోర్. రామన్న, జయేష్ రంజన్ గారికి వెల్కమ్ టు స్విట్జర్లాండ్. స్విట్జర్లాండ్లో ఉండడం వల్ల మనం ఒక అదృష్టం చేసుకున్నాము. దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పే అవకాశం మనకు దక్కుతుంది. అట్లీస్ట్ కలుసుకోవచ్చు, ప్లస్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ తెలుసుకోవచ్చు, దాంట్లో మనం ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలము, ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ చేయగలం అనేదన్నా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎనీవన్ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ అ డోర్ స్టెప్. సో అగైన్ కేటీఆర్ అన్న గురించి కానీ తెలంగాణలో జరిగిన డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ చెప్పి మళ్ళీ బొరగొట్టు తెలుసుకోలేదు. ఐ మీన్ మీ అందరికీ తెలుసు. ఒకటే ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, అంటే భారతదేశం వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా మీరు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇండియా నుంచి అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ అంటే సదర్న్ స్టేట్ అని చెప్పేవాళ్ళు. బట్ ఈరోజు నేను ఏమి చెప్పకుండా ఎక్కడి నుంచి అంటే హైదరాబాద్ అంటే ఇండియాలో సదర్న్ స్టేట్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ అని అందరికీ తెలుస్తుంది. సో అటువంటి క్రెడిట్ తీసుకొచ్చింది కేసీఆర్ గారు, రామన్న గారు. సో అంతకంటే నేను ఇంకేం చెప్పదలుచుకోలేదు. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ వీ నీడ్, ఐడెంటిటీ ఫర్ అస్, రైట్? అండ్ డావోస్లో లాస్ట్ 2 years నేను రామన్నని దగ్గర నుంచి చూశాను. చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి మనకి. తను పడుతున్న కృషి చూస్తే ఇంత కష్టపడుతున్నారు మన రాష్ట్రం గురించి అనిపిస్తుంది. బట్ అలాగే ప్రతి సంవత్సరము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ రావాలి, మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ క్రియేట్ కావాలి తెలంగాణ, హైదరాబాద్ అన్నింటిలోనూ, ప్లస్ మన డెవలప్మెంట్ రావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఐఎమ్ గివింగ్ బ్యాక్ టు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Kishore garu. Now I would like to invite Allu Krishnareddy garu to speak a few words. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఈ షార్ట్ టైంలో అక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయినందుకు. ముందుగా ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కేటీఆర్ గారు. అంటే యాక్చువల్ ముందుగా రామాన్ని పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ జయేష్ రంజన్ గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయిన్. మీ అంటే ఈ ఈ టైంలో కూడా, ఈ హెక్టిక్ టైంలో కూడా మీరు కొంచెం మాకు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందాక శ్రీధర్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని స్కీమ్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకుంటూ ఉంటే మనకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ స్కీమ్స్ ముందే ఎందుకు లేవు మన ఇండియాలో అన్నట్లు అనిపిస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద గేమ్ చేంజర్ అనేటువంటి అంటే ఇందాక శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు రైతు బంధు అనే పథకం అసలు అంటే మన కేసీఆర్ గారి మైండ్లోకి రావడమే అదొక మెరాకిల్ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే అది ఇట్స్ లైక్ వీ కెన్ సే లైక్ గేమ్ చేంజర్. ఎట్లా అంటే ఆ పాలసీ వల్ల చాలామంది ఎన్నో కోట్ల రైతులు ఎంతో బెనిఫిట్ అయ్యారన్నమాట. ఎందుకంటే కొన్ని ప్లేస్లలో, డిస్ట్రిక్ట్లలో, విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. చూస్తే ఆ ఫండ్స్ అంటే వాటిని అంటే ఏదైనా ఫండ్ లెక్కని తీసుకోకుండా అది ఎట్లా అయిపోతుందంటే రైతుకి ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీగా, ఒక డెవలప్మెంట్ కోసం ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మేమున్నాము, మీరు ఏదైనా పంట చేసుకోండి అనే ఒక భరోసాగా ఇవ్వడానికి, ముందుగానే ఫైనాన్షియల్గా ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అది ఒక రైతులకి ఎంతో ఉపయోగపడింది. అది అంటే గేమ్ చేంజర్ ఎందుకంటున్నానంటే ఆ స్కీము మన తెలంగాణలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సేమ్ లైక్ ఒరిస్సా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్. సో దానివల్ల ఎంత అడ్వాంటేజ్, ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ స్కీమ్ని అక్కడ స్టేట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఇట్స్ ఎ గేమ్ చేంజర్. అంటే ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండియన్ politically or non-politically also, we can say it's a game changer. So that is a really good achievement, good and it's not like an investment. People may say like investment, but you cannot say it's like, I mean, investment ante మనం రైతులకి భరోసా ఇస్తున్నాము. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తున్నాం, మీరు ఏ పంట కావాలంటే ఆ పంట వేసుకోండి అన్నట్టు అనేసి. దట్ ఈస్ ద గుడ్
గుడ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. ఇంకొకటి గేమ్ చేంజర్ అన్నట్టు అంటే టీ హబ్. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ద టీ హబ్, మనం చూస్తూనే ఉంటాము. అంటే ఇన్నోవేషన్కి, కొత్త కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఎక్కడైనా కానీ అంతకుముందు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టార్టప్ కోసం ప్రోత్సహించిన స్టేట్స్ కానీ, ఐ మీన్ అసోసియేషన్స్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎక్కడ లేవు. అంటే మన KTR గారు వచ్చిన తర్వాత ఇది అంటే ఇది కూడా ఒక గేమ్ చేంజర్ లెక్క తయారు చేశారు అన్నట్టు. ఎందుకంటే మన యూత్లో ఎంతోమంది దగ్గర ఎంతో కొత్త టాలెంట్ ఉందన్నట్టు. ఈవెన్ దో విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోయినా కానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చూపించుకోవడానికి ఆ టాలెంట్ని ఇది ఒక పెద్ద బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. మనం అంటే ఇది కూడా ఒక గేమ్ చేంజ్ అన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు. దీంతో వన్స్ ఫస్ట్ టీ హబ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ సక్సెస్ అయిపోయిన వెంటనే రామన్న దాన్నే విధంగా అదేవిధంగా అంటే టీ హబ్ 2 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ విలేజెస్లో, డిస్ట్రిక్ట్స్లలో, అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్లలో లైక్ వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లలో కూడా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అంటే ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్ అన్నట్లు మనం అనుకోవచ్చు. వీటితో పాటు ఇంకొక కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటే ఏంటంటే, ఎక్కడికైనా కానీ మనం దేనికైనా కానీ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాపర్గా ఉంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎప్పటికైనా కానీ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేస్తే మనం ఎక్కడైనా కానీ ఈవెన్ దో ఎనీ ప్లేస్, ఎనీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఆర్ స్టేట్ ఆర్ ఎనీ రీజన్, ఏ ప్లేస్కైనా కానీ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఉందనుకో ఇన్వెస్టర్స్ తండోపతండాలుగా వచ్చేస్తారని మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి యాక్చువల్గా మనం చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిఫోర్ ఎట్లా ఉందో, అంటే అంతకంటే ముందు ఒక 5 years 7 years బ్యాక్ ఎట్లా ఉందో, ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందో మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, ఎందుకంటే మేము కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక 5 years తర్వాత గ్యాప్లో ఇండియాకి వెళ్ళారన్నట్లు. వాళ్ళు ఏంటంటే దే జస్ట్ లైక్ షాకింగ్, వాట్ ఏ చేంజ్ అన్నట్లనే ఆ పాయింట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా చేంజ్ అన్నట్టు. అంటే ఆ చేంజ్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజ్ మనకి ఇటు KTR గారు ప్రోత్సాహంతో, అంటే KTR గారి శ్రమ, పట్టుదలతో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనకి వచ్చాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద సో మెనీ, దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ దిస్, సో మెనీ గేమ్ చేంజెస్ దేర్, బట్ we keep on implementing it. These we will thanks to getting those type of investments, and we will request you to keep on proceed on it, and we will thanks to our support, to your team, to our states, sir. Thank you very much. Thanks for the ఇందాక పద్మజ గారు మాట్లాడుతూ డూ వీ వాంట్ ఎ PM లైక్ దిస్ అని అడిగారు కదా. నాకు ఏదో ఒక అనాలజీ గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే ప్రభాస్ గారు మొదలుపెట్టిన సినిమా అప్పుడు మన తెలుగు స్టేట్స్లోనే కూడా మినిమం రెవెన్యూతో స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి బికేమ్ ఏ పాన్ ఇండియా స్టార్ కదా. సో స్క్రీన్ పైన పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళే పాన్ ఇండియా స్టార్ అవ్వగలిగితే, రియల్ లైఫ్లో పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళు పాన్ ఇండియా స్టార్ ఎందుకు కావద్దు? I'm not minimizing the efforts of Prabhas here. Mr. Prabhas, he does everything. But what I'm trying to say is much more bigger what and his team is achieving. So they deserve a bigger recognition and a broader canvas to play. So, absolutely. So now I would like to invite Anil Jalagaru to speak a few words. ఏం లేదు, మా దోస్తులు అంతా చెప్పేసి. కానీ మీకు తెలియని ఒక విషయం అంటే, సార్ గవర్నమెంట్ పరంగా ఎన్నో పనులు చేస్తుండే వచ్చారు, కానీ పర్సనల్ పరంగా ఒక సంఘటన ఆయన గురించి చెప్తా. ఆయన సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక స్కూల్ సంఘటన చెప్తా సార్. ఇది స్కూల్ సంఘటన అంటే నువ్వు క్లాస్మేటా? We will uncover something. స్కూల్ మేట్. సార్ చదివిన స్కూల్ ముంగట ఒక ఐస్ గోలా అమ్మేవాడు ఉంటుండే, ఇప్పటికీ ఉన్నాడు. చిన్నప్పటి నుండి మేము అందరం తింటుండే. సో ఒకసారి సార్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ చెప్పిండ్రంట, అరే మన చౌస్ అక్కడ ఉన్నాడు బాగున్నా అంటే, సార్ అరే అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళకి ఆయన పిలిపియండి అన్నాడంట ఫస్ట్. సో
సో చౌస్ని ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పినట్ట చౌస్ సాబ్ ఆనా కేటీఆర్ సాబ్ బులారే అన్నారు. అరే కేటీఆర్ సాబ్ పైకి బులాతే మీరు కొని ఆయన అన్నట్టు నై నై आपको बुला रहे ऐसा अरे अच्छा याद रखे क्या बोलते అదే ఆయన మెమరీ అన్నమాట. గుర్తుంచుకొని చౌస్ని వచ్చి మాట్లాడి చేసి ఏం కావాలి అంత మంచిగా ఉందా అని కనుక్కొని ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలంటే సార్ తన పొజిషన్లో ఉండి అతనికి అలాట్ చేసింది అన్నమాట. కానీ మర్చిపోడు అది. సో ఇదైతే మనం యూట్యూబ్లో ఎన్నో చూస్తాం కానీ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని మాకు చెప్పాలంటే ఇవాళకి ఇది ఒకటి, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా అనిలన్న మీ అందరూ ఏం మాట్లాడినండి స్పీచ్ హైలైట్. So without any further delay, I would like to invite Jay Sanjan Garu to speak a few words. Just address the crowd since you're here. Okay. Q&A sessions, I'll add something. Right. Okay. So then, without no further delay, and what we have been waiting here, the leader has to speak. So KTR Garu, I would invite. ఇది పని చేస్తుందా? That's only for the YouTube stream. ఇది పని చేస్తుందా చేయదా? No, we have to take both. అచ్చా యూ హ్యావ్ టు యూజ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారికి, గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి, గౌరవనీయులు పద్మజారెడ్డి గారు, కనకాంబిక గారు, గౌరవనీయులు కిషోర్ గారు, అనిల్ గారు, కృష్ణారెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఎన్ఆర్ఐ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ముందుగా ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా మన్నించండి. ఎందుకంటే కొద్దిసేపు పండుకుందామని పండుకున్నా, కొద్దిగా ఎక్కువసేపు పండుకున్నా. ఐ ఓవర్ స్లెప్, సో మై అపాలజీస్ ఫర్ షోయింగ్ అప్ లేట్. బట్ థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఇంత దూరంలో మీ అందరితో మకర సంక్రాంతి కలిపి జరుపుకునే అవకాశం మీరిచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా మీ అందరికీ. ఎనీ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ హియర్? ఎనీబడి ఎట్ ఆల్? Of course, you can't speak Telugu, I get it. Okay, the rest of you all can speak Telugu, so I'll speak to... most of you can, so I'll stick to Telugu then. Yeah, I think ఎవరికైనా 1% రావాలంటే వాళ్ళకు కూడా నేర్పించేది. సో ఇంకా ఇప్పుడు అనిల్ చెప్పినట్టు చెప్పాలనుకున్నదంతా వాళ్ళు చెప్పేసిండ్రు. నాకు కూడా ఏం ఫీల్ లేదు. బట్ సిన్స్ యూ వెయిటెడ్ ఫర్ సో లాంగ్ అండ్ సిన్స్ you've come all the way, it's my bounden responsibility and duty to share a few things, as to what's happening back home. See, I myself was an NRI for a while. I went to the US, I studied there, I lived there, I worked there. ఆ తర్వాత ఒక 7-8 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇండియాకి వచ్చాను. నేను వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూడా కొన్ని రోజులు పనిచేసి ఇండియాలో కూడా, ఆ తర్వాత మరి అనుకోకుండా ఆ ఉద్యమంలోంచి అల్టిమేట్గా రాజకీయంలోంచి అల్టిమేట్గా ప్రజాప్రతినిధిగా గెలిచే అవకాశం ఇదంతా కూడా వచ్చింది. ఎన్ఆర్ఐ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా అంటే, అసలు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకంటే, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకంటే ఇండియాలో 1000 మైళ్ళు దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకే ఇండియా గురించి ఎక్కువ ఆరాటం, ఎక్కువ ఆతృత, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అనే ఒక ఉత్సుకత, అక్కడ ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన, తపన. అంటే తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే అక్కడ కొద్దిగా గుంజుతుంటుంది అనమాట. అక్కడికి ఎక్కువ గుంజుతుంటుంది. అక్కడ ఏం జరిగిపోతుందో మాకు తెలియకుండా, ఏమవుతుందో, ఏమేం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆరాటం ఇంకే ఎక్కువ ఉంటుంది. So I sincerely thank you because in fact the one country that I've visited the most as a Minister for Industry and Commerce actually is Switzerland because of World Economic Forum. ఎందుకంటే ప్రతిసారి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంకి వచ్చిన ప్రతిసారి మిమ్మల్ని కలవలేకపోవచ్చు, బట్ ప్రతిసారి కూడా శ్రీధర్, అదేవిధంగా మిగతా మిత్రులు కృష్ణారెడ్డి గారు, తర్వాత కిషోర్ గారు, పద్మజ గారు చాలా చక్కగా కనీసం ఇట్లా మీట్ అండ్ గ్రీట్ పెట్టుకోపోయినా ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి లేదా దావోస్కి వచ్చి అక్కడ పెవిలియన్కి వచ్చి మాకు కొంత మారల్ సపోర్ట్ అండ్ సాలిడారిటీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు పొద్దునైతే పద్మజారెడ్డి గారు అయితే ఆమె స్వయంగా చేసిన పిండి వంటలు కూడా తీసుకొచ్చేందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మరి అవి ఎవరైనా తిన్నారో లేదో, రిస్క్ ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే ఇంకా తినలేదు. తిన్నారా? తిన్నారు, మీరు ఉన్నారు అంటే మేము బాగానే ఉన్నట్లు లెక్క. 60%. కిషోర్ ఇస్ సెయింగ్ 60% రాలేదంట, అదే చూసుకోండి. సో హృదయపూర్వకంగా మీకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీవ్ బీన్ హియర్, యూ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్, యూ ఆల్వేస్ బీన్ ఎంకరేజింగ్.
అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంకా మరీ ఆకాశంలోకి, అది ఆకాశం కూడా కాదు, మునగ చెట్టు ఎక్కిచ్చేసింది ఇప్పుడే. శ్రీధర్ ఏమో ప్రభాస్ అంటున్నాడు, మేడం ఏమో ఇంకేదో అంటున్నారు, కాబట్టి అంత దూరం వద్దు. కానీ ఐ థింక్ ఐ అండర్స్టాండ్. I think we've been, see, my philosophy is simple. Our Honorable Chief Minister's philosophy is simple. See, we live as if we are here forever. All of us believe that, we are here forever. మేమేదో 1000 ఏళ్ళు బతుకుతాం అన్నట్టే బతుకుతుంటాం. ఏదో అసలు ప్రపంచం అంతా మాది, మా సామ్రాజ్యం అన్నట్టు, లేకపోతే మనం పుట్టి ఇంకా మన కోసమే ప్రపంచం అంతా ఉన్నట్టు అట్లా బతుకుతుంటాం. కానీ ది ఫ్యాక్ట్ ఇస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ లిమిటెడ్. అందరం తిప్పి కొడితే 60, 70, 80, మ్యాక్సిమం బతికితే 100. అంతకంటే ఎక్కువైతే బతికితే కొద్దిగా కష్టమే, కానీ ఉంటారేమో కొంతమంది. అందులో మళ్ళీ దిస్ హోల్ థింగ్ కాల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్, మినిస్టర్ ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ లిమిటెడ్. మానవ జీవితమే చిన్నదనుకుంటే ఆ చిన్న జీవితంలో అధికారం ఇంకా చిన్న భాగం. కాబట్టి దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని నేను పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ లీడర్ని, లేదా నేను ఏదో నేషనల్ లీడర్ని, ఇంకో లీడర్ని అని ఎవరన్నా అనుకుంటే వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు. See, we have been given a responsibility. It's our bounden duty to do good for the people as much as we can. So as part of that, Honorable Chief Minister gave us a responsibility to promote industry, to promote information technology, to bring in investments, to actually make sure that technology in whatever form can help the common man within our state. కాబట్టి మా పరిధిలో మాకున్న శక్తి మేరకు ఎంతో కొంత చేస్తూ వస్తున్నాం. బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ఆనెస్ట్లీ, ఈ 8.5 ఏళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే వాట్ హెస్ బీన్ డన్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ కేసీఆర్ గారు ఈజ్ ట్రూలీ అస్టౌండింగ్. సరే, మాకు ముఖ్యంగా నాకు, జయేష్కి, మా టీంకి విజిబిలిటీకి ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఐ హెడ్ 2 ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్. వన్ ఇస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఐటీ, ఇంకొకటేమో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కానీ వీటి రెండింటి మధ్యన ఎంత స్టార్క్ డిఫరెన్స్ అంటే, ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఐటీ ఏమో ఇట్స్ అ వెరీ గ్లామరస్ డిపార్ట్మెంట్. సో దావోస్ ఉంటుంది, వరల్డ్ టూర్స్ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు బిల్ గేట్స్ని కలుస్తాము, ఇంకోసారి సత్యాన్ని కలుస్తాము, ఇంకోసారి సుందర్ పిచాయిని కలుస్తాము. యూ మీట్ ద హూస్ హూ ద వరల్డ్ అండ్ యూ గెట్ టు సే హలో అండ్ యూ యాక్చువల్లీ బేసిక్లీ kind of get to promote the state, you get to wear nice suits, nice jackets, and it's a very glamorous kind of a feel. So you get a lot of visibility and a lot of mileage. But the other end of the spectrum is municipal administration. Municipal administration ఏంటంటే ఆ జాబ్ అది కూడా నాదే కాబట్టి అందులో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ ఉంది, లేదా ఇంకా వేరే టౌన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ డే నువ్వు సాఫ్ చేసి మంచిగా బ్రహ్మాండంగా పెట్టినా ఎవరు నిన్ను మెచ్చుకోరు. కానీ ఒక 4 రోజులు హైదరాబాద్లో శానిటేషన్ బంద్ చేస్తే పిచ్చతిట్లు తిడతారు. అసలు ఏం చేస్తున్నారా దున్నపోతులు, మీరు పడుకున్నారా, ఎక్కడ పోయింది, నాశనం అయిపోయింది. అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇట్స్ అ వెరీ అన్గ్లామరస్, కంప్లీట్లీ బిలో ద రాడార్ కైండ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్. ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఒక్క మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషనే కాదు, ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐటీ తప్ప మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా చాలా లో ప్రొఫైల్, బిలో ద రాడార్ డిపార్ట్మెంట్స్. అట్లని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎవరు పనిచేయట్లేదు, వాళ్ళు ఎవరు కృషి లేకుండా రాష్ట్రం పరుగులు పెడుతుందని ఎవరైనా అనుకుంటే అమాయకత్వం. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. మొదటి 5 సంవత్సరాలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు స్పీకర్గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు నిరంజన్ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో జరిగినంత వర్క్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రుల సారథ్యంలో బహుశా నాకు తెలిసి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా జరగలేదు వ్యవసాయ విస్తరణ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు శ్రీధర్ చెప్పాడు, పాపం ఉత్సాహంలో లెక్కలు కొద్దిగా అటు ఇటేని, బట్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ కరెక్ట్ ఇట్. In 2014, when the new state of Telangana was formed, the total procurement from Telangana, అంటే ఇందులో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొడక్షన్, రెండవది ప్రొక్యూర్మెంట్. ప్రొడక్షన్ ఏంటి, రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం ఎంత ఉంది, దానిలో ఎంత పంట పండుతుంది, అది ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మనం ప్రొక్యూర్ చేయం. ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసేది. గవర్నమెంట్ అంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనేది, లేదా మార్క్ఫెడ్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనేది ప్రొక్యూర్మెంట్. సో మీరు ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే, ఆనాడు మొత్తం ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే 68 లక్షల టన్నుల వడ్లు పండేది తెలంగాణలో. నేను ఒక పంట గురించి చెప్తున్నా, ఎందుకంటే అదే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన, అత్యంత విస్తారంలో ఉన్న పంట కాబట్టి ఒక్క ప్యాడీ గురించి చెప్తా ఉన్నా, వడ్ల గురించి. ఒక ప్యాడీ తీసుకుంటే 68 లక్షల టన్నులు ఆనాడు మనకు తెలంగాణ వచ్చినాడు ప్రొడక్షన్ జరిగేది. అందులో కొనుగోలు జరిగేది 24 లక్షల టన్నులు ఆనాడు కొనుగోలు చేసేది. దిస్ వాజ్ 2014. అదే 2022 ఎండాకాలం పంట, యాసంగి పంట అంటారు కదా, ఎండాకాలం పంట, అక్కడికి వస్తే 2022 పోయిన సంవత్సరం 3.5 కోట్ల ప్రొడక్షన్ జరిగింది, 2 కోట్ల పైచిలుకు టన్నులు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది.
అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పెరిగింది ఒకసారి ఆలోచించండి. 68 lakh టన్స్ నుంచి 3.5 crore టన్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 5-fold జంప్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 300% అని. నో యూ డూ ద మ్యాథ్ ఆన్ దిస్. అంటే ఒక ఫీల్డ్ అని కాదు, ఇట్లా మీరు చూస్తే ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా తెలంగాణలో నిజంగా చాలా హోలిస్టిక్గా సమగ్ర సమీకృత సమ్మిళిత అభివృద్ధి జరిగింది తెలంగాణలో. ఈ మాట నేనేదో మా డబ్బా మేము కొట్టుకోవడానికి లేదా మా బాకాలు మేము ఊదుకోవడానికి చెప్పట్లేదు. టుడే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాటిస్టిక్స్ యాక్చువల్లీ స్పీక్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, తెలంగాణ ఇస్ a rare state and a unique state. The reason why I keep calling it the most successful startup state in independent India is not because I represent the government, it's not because Honorable CM KCR garu is leading it, it's because the statistics actually speak for themselves. ఏ రంగం అన్నా తీసుకోండి మీరు. It is a unique state because not only has agriculture expanded, even IT has grown in Telangana. ఇప్పుడే శ్రీధర్ చెప్పారు, 57,000 crores was the exports, IT exports out of Telangana in 2014. As of last year, as of June 2022, the IT exports have risen to 1,83,000 crores, almost a 300% growth in IT sector. Atla, it's a very rare state where you see this unique juxtaposition of highly contrasting areas. Same is the case with Palle Pragati and Pattana Pragati. ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రం అంటే ఏంటిది అసలు? రాష్ట్రం అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణని తీసుకుంటే 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు, 142 మున్సిపాలిటీలు లేదా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇవి కలిపితే వీటి సమాహారమే రాష్ట్రం. అవి బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్రం బాగుంటుంది. 12,769 గ్రామాలు బాగుండి 142 మున్సిపాలిటీలు బాగుంటే ఎవడి పని వాడు చేస్తే లొల్లి లేకుండా ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది మరి? ఒకవైపు పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం, మరొక వైపు పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఈరోజు మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవడం కాదు, ఒక స్పష్టమైన విధి విధానాలు నిర్వచించి, అంటే ఏం కావాలి పల్లెలకి. ఒక ఊరుంది, దాదాపుగా ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమంది హైదరాబాద్ నుంచి ఉండొచ్చు, కానీ మ్యాక్సిమం మందికి ఏదో రకంగా మళ్ళీ ఊరితో కనెక్షన్ ఉంటుంది. మనం పుట్టిన ఊరో లేదా మన తండ్రులు పుట్టిన ఊరో మన తాతలు పుట్టిన ఊరో ఏదో ఊరు ఉంటుంది. ఆ ఊరిలో ఉండే జనాలకి ఏం కావాలి, పల్లె జనాలకి ఏం కావాలి, పల్లెకి ఏం కావాలని బహుశా నాకు తెలిసినంత వరకు స్వతంత్ర భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు అర్థం చేసుకున్నంత గొప్పగా పల్లె జీవితాన్ని పల్లె జనాన్ని ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేదని గంటాపదం చెప్పారు. ఇది ఎందుకంటున్నా అంటే ఒక పల్లెటూరికి ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయి, కనీస అవసరాలు అని ఆలోచించి అర్థం చేసుకొని వాటి కోసం ఈరోజు ఏమేమి జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఒకసారి చూడండి. పల్లె ప్రగతి అనేది ఒక ఆదర్శ నమూనా. ఎట్లా అంటారా, ఈరోజు ప్రతి పల్లెలో ఆ పల్లెకు సంబంధించి ఆ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి ఒక ట్రాక్టర్ ఉంది, ఒక ట్యాంకర్ ఉంది. మొత్తం ఆ ఊరిలో ఉండే చెట్లు కానీ ఇతర అవసరాలు కానీ వాటన్నిటిని కూడా కాపాడేదానికి బ్రహ్మాండంగా ఆ వ్యవస్థను 100% ఎన్ష్యూర్ చేశాం. ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక నర్సరీ ఉంది చెట్లు పెంచేదానికి, అంటే ఒక కల్చర్ లాగా చెట్లు పెంచడం అనేది ఒక కల్చర్గా, హరితాన్ని పెంచడం, మొత్తం ఓవరాల్గా గ్రీన్ కవర్ పెంచడం అనేది ఒక కల్చర్ లాగా తీసుకొచ్చి ఒక పండుగ అయినా లేదా ఇంట్లో ఎవరైనా పుట్టినా, ఎవరికైనా నామకరణం చేసినా, బారసాల చేసినా, లేకపోతే ఎవరైనా మరణించినా వారి పేరు మీద స్మృతివనంలాగా పెట్టినా, అల్టిమేట్గా ఒక కల్చర్ లాగా చెట్లు పెట్టడాన్ని ఒక కల్చర్ లాగా తీసుకురావడం వల్ల ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ఒక నర్సరీ వచ్చింది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ 10% బడ్జెట్ని గ్రీన్ బడ్జెట్ కింద పెట్టుకొని ఇవాళ మరి ఆ గ్రీనరీని కాపాడుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఈరోజు ఒక వైకుంఠ ధామం వచ్చింది. ఎవరైనా చనిపోతే గ్రామాల్లో ఏం చేస్తారు జనరల్గా, సొంత భూమి ఉంటే సొంత భూమిలో తీసుకుపోయి అంత్యక్రియలు చేస్తారు, లేదంటే అక్కడ వాగో చెరువు ఉంటే ఆ చెరువు కాడ తీసుకుపోయి చేస్తారు. ఇంకా కామన్ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ చేస్తారు. కానీ మన హైందవ ధర్మంలో, హిందూ సంస్కృతిలో లేదా ఇతర సంస్కృతుల్లో కూడా, ముస్లిం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, లాస్ట్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫ్యూనరల్ ఏదైతే ఉంటుందో కొద్దిగా గౌరవప్రదంగా మనిషి పుట్టినప్పుడు ఎంత గౌరవంగా అయితే ఆహ్వానిస్తామో, ఎంత గొప్పగా అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో, చనిపోయిన తర్వాత కూడా అంతే గౌరవంగా సాగనంపాలి అనే ఒక సంస్కృతి. మరి దాన్ని గౌరవప్రదంగా చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన పెట్టి వైకుంఠ ధామం ప్రతి ఊరిలో కట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈరోజు వైకుంఠ ధామం లేని గ్రామం లేదు తెలంగాణలో. అదేవిధంగా ప్రతి ఊరిలో ఒక డంప్ యార్డ్, ఆ ఊళ్ళో ఉండే చెత్త అంతా కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడ పోవాలి, ఒక డంప్ యార్డ్కి తీసుకెళ్తున్నాం. అంటే సైంటిఫిక్ ల్యాండ్ ఫిల్స్ కేవలం మున్సిపాలిటీలో, పట్టణాల్లో కాదు, గ్రామాల్లో కూడా పెట్టాలని చెప్పి ఇవాళ 12,769 గ్రామాలు ఉంటే ప్రతి గ్రామంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఉంది. ఏదైనా గ్రామంలో లేకపోతే మీరు నాకు చెప్పొచ్చు ఫలానా చోట లేదు అని. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఇంత సైంటిఫిక్గా, ఇంత శాస్త్రీయంగా గ్రామానికి ఏం కావాలి, పల్లెకి ఏం కావాలి అని ఆలోచించి ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు 75 ఏళ్లలో మరి ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రధానమంత్రి ఎందుకు ఆలోచించలేదో అర్థం కాదు. కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని ఒక సంకల్పం తీసుకొని 2014-15లో అనుకున్నాం, 16లో మొదలుపెట్టినాం, 19-20 కాడికి అయిపోయింది.
ఇంకా ఏమైనా 2-3% అక్కడక్కడ గ్యాప్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ 95-96% పూర్తి చేసి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు భారతదేశానికే ఒక ఆదర్శ నమూనాగా నిల్చోబెట్టారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయం అంటే మరి ప్రతి గ్రామంలో ఉండేది మెయిన్ స్టే ఏంటి, 65-70% ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది. మరి ఆ ఫార్మర్స్కి ఏం కావాలి అని ఆలోచించి ఆ ఊర్లో ఉండే కమతాలన్నిటికీ సంబంధించి 5,000 ఎకరాలకు ఒక అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ని నియమించి, ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని నియమించి, వారి కోసం ఒక రైతు వేదిక కట్టి రైతులను సంఘటితపరిచే విధంగా ప్రయత్నం చేసి రైతులకు 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వడమే కాదు ఫ్రీగా, రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వడమే కాదు, ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టు రైతు బీమా ఇవ్వడమే కాదు, నాణ్యమైన విత్తనాలు ఎరువులు అందించడమే కాదు, ఇట్లా ఒక రైతు వేదికలు కూడా కట్టి ఆ రైతు వేదికల్లో రైతులు కూర్చొని ఒకరితోనొకరు మాట్లాడుకొని ఏ రకంగా చేస్తే వ్యవసాయ మెలకువలు నేర్చుకొని ముందుకు పోవచ్చు, వ్యవసాయం లాభసాటిగా చేయొచ్చు అని ఒక ఆలోచన చేసే విధంగా ఆ వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి ద్వారా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంతో మాట్లాడి అక్కడ ఉండే శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేస్తున్నారు, కొత్త వంగడాలు ఏంటిది, ఏం జరుగుతుంది, ఏ రకమైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది టెక్నాలజిస్ట్లే ఉండి ఉంటారు, ఐటీ రంగంలో ఉండి ఉంటారు ఎక్కువ మంది నాకు తెలిసినంతవరకు. నాట్ ఎవ్రీబడి need not be able to write a program or a line of code. Ultimately, how technology can impact positively a human life is what's more important. And everybody is a technologist that way if you think about it. Anybody who understands the functionality, anybody who understands the ability of technology to make a positive societal impact is a technologist. నేను ఒకసారి నా నియోజకవర్గం సిరిసిల్ల, అక్కడ వీరినపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంటుంది. ఆ ఊరికి పోతే ఆ ఊళ్ళో రైతు వేదిక ప్రారంభోత్సవాన్ని పోయినాం. అక్కడ రైతు వేదిక పెట్టడమే కాకుండా అక్కడ ఇంకోటి ఏం చేసినారంటే ఒక చిన్న, అప్పుడు ఎంపీ వినోద్ కుమార్ గారు ఉండేది, నేను చెప్పేది పోయిన టర్మ్లో, ఒక కేంద్రంలాగా ఆర్గనైజ్ చేసి పోయినాం. ఇట్లాంటిది ఒక రూమ్ పెట్టినారు. ఆ రూమ్లో పోయిన తర్వాత అన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసినాం. అక్కడ ఒక టెలివిజన్ మానిటర్ ఉంది అక్కడ గోడ మీద. ఇదేంటిది అని అడిగితే, లేదు సార్ ఇందులో ఒక కొత్త ఒక టెక్నాలజీ ఏదో లోడ్ చేసినాము, రైతులకి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించేదానికి, వాళ్ళకి చెప్పేదానికి అని చెప్పి, అక్కడ ఎవరైతే పైలట్ ప్రోగ్రామ్ కింద దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వచ్చిన ఏజెన్సీ ఉందో ఆ పిల్లోడు వచ్చి దాన్ని ఆన్ చేసి ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకో ఆయనతో అయితలేదు. మేము అందరం ఉన్నాం, ఆయన కొద్దిగా టెన్షన్ ఉన్నట్టున్నాడు. అందరం చూస్తున్నాం, ఎదురుగా నిలబడి చూస్తున్నాం. ఆ పిల్లోడు కొద్దిగా టెన్షన్ పడుతున్నాడు. లోపల పక్కనే ఉండే ఒక రైతు, ఆయనకు బహుశా 45-50 ఏళ్ళు ఉంటాయేమో, ఆయన మరి ఏం చదువుకున్నాడో నాకు తెలియదు. ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ పిల్లోడికి, అందులో కాదు పక్కకుంది అంటే, ఆయన అందులోకి పోయిండు, ఆ విండోలో పోయిండు. ఆ విండో కిందికి పోతే అందులో కిందికి రా, డ్రాప్ డౌన్ రమ్మని చెప్తున్నాడు. అది క్లిక్ చేయన్నాడు. అదొత్తు అని ఆయన అది క్లిక్ చేసి, నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఈయనకెట్ట తెలుసు, ఆయన కదా డెవలప్ చేసింది, ఈయనకెట్ట తెలుసు అంటే, సాఫ్ట్ లాంచ్ అయ్యి ఒక 1 month అయిపోయింది అప్పటికి. మేము పోయేదో అధికారులు మంత్రులు కాబట్టి మేము పోయి రిబ్బన్ కట్ చేసి అందరి ముందు ప్రజలకు తెలిసేటట్టు చేయాలి కాబట్టి మమ్మల్ని పిలిచిండ్రు. కానీ అప్పటికే సాఫ్ట్ లాంచ్ అయింది, నడుస్తూ ఉన్నది. ఆయన అందులో పోయిన తర్వాత చెప్తున్నాడు, నేను ఆయన పక్క పిలిచి రైతుని అడిగినా, నీకెట్ట తెలుసా ఇదంతా అంటే, ఏం లేదు సారు, మొన్న ఏమైందంటే నాకు పత్తి పంట ఉన్నది, నా పత్తి పంటలో పురుగు వచ్చింది, ఆకుకు పురుగు వస్తే నేను ఈయనని అడిగిన, ఈ ఇంజనీర్ని అడిగిన, నువ్వేదో పెట్టినావు కదా అక్కడ కంప్యూటర్లో, దాంతో ఏం లాభం అవుతుంది నాకు అని అడిగిన. ఆయన ఒకటే చెప్పిండు, ఆ ఫోటో తీసుకురా, ఫోన్లో ఆకును ఫోటో తీసుకొని రా అన్నాడు. నేను ఫోటో తీసుకొని వచ్చినాక ఈయన లెక్కించిండు, ఈయన లోడ్ చేసిండు. లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు అది చూపెట్టింది, ఏదో గులాబీ పురుగో ఏదో వచ్చింది దానికి అని చెప్పిండ్రు, దానికి ఈ మందు వాడాలని చెప్పి వచ్చింది అని. రైతుకు తెలియదు, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని తెలియదు, అది మెషిన్ లెర్నింగ్ అని తెలియదు, ఆయనకి ఏంది అని తెలియదు. కానీ ఆయనకి తెలిసింది ఏంది, ఒక ఫోటో తీసుకొని వస్తే ఈ యాప్లోనో ఇదేదో ఇందులో ఉన్నది ఆయనకి ఇస్తే అందులో ఆయన పెడతాడు, నాకు సమాధానం వస్తుంది, మనిషినో ఇంకోనో అడిగే అవసరం లేదు. అంటే అల్టిమేట్గా ఏంటంటే శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం, సాంకేతిక జ్ఞానం సామాన్యుడికి ఉపయోగపడాలి అనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క తపన ఏదైతే ఉందో దానికి నిదర్శనం ఈ రైతు వేదికలు. ఈ రైతు వేదికల ద్వారా, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా సామాన్యుడికి కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఫలితాలు అందించే ప్రయత్నం. మీరు చూసే ఉంటారు, వికారాబాద్లో మా డిపార్ట్మెంటు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక చక్కటి ప్రయోగం చేసినాం. అది కూడా మీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంకి వచ్చినాను కాబట్టి వాళ్ళని కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలోనే దానికి బీజం పడింది. ఇట్స్ అ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై. What we have done is, we've actually used drones to deliver blood and vaccines to distant locations. ఏవైతే కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ లైన్ పోయి ఒక 45 kilometers పోయి వికారాబాద్లో ఎగిరిన డ్రోన్ మొత్తం అన్నీ తీసుకొని, పేలోడ్ అంతా తీసుకొని 45 kilometers దాకా పోయి అక్కడుండే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో ల్యాండ్ అయ్యి అక్కడ వాళ్ళకి అందజేసి వచ్చింది.
ఏంటిది? వ్యాక్సిన్స్, బ్లడ్. ఆ రకంగా రేపటి రోజున ఇంకేమేం చేయొచ్చో ఆలోచించండి. మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, గ్రీన్ కారిడార్ పెట్టి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా బంద్ చేసి తీసుకుపోయినరు, లేదా మెట్రోలో పెట్టి తీసుకుపోయినరు అని చెప్పి పేపర్లలో వస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే రేపు యూ కెన్ యూజ్ డ్రోన్స్ ఫర్ దాట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ drones are now being used by some very, very progressive farmers even to spray pesticides. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్నగాక మొన్న చూశాను నేను, ఒక ఫార్మర్ అయితే డ్రోన్స్ ద్వారా నాట్లు వేయిస్తున్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా అంటే, సరే ఇవన్నీ రేరిటీస్, నేను కాదంటలేను, అంతటా జరుగుతుందని నేను చెప్పను. కానీ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకునే తెలివితేటలు కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో, భారతదేశంలో చాలామంది ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. వాటి వినియోగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ముందుంది అని చెప్పడానికి ఇదంతా కూడా మీకు నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఐటీ అయినా వ్యవసాయమైనా ఒక రంగం అయితే, పల్లె ప్రగతిలో ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి మాకు పడతలేదు, కొద్దిగా గొడవ అవుతుంది, మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు. రోజు తెల్లారలేస్తే తిట్టుకుంటున్నాము, లేస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు విమర్శ చేస్తున్నారు, మేము ప్రతి విమర్శ చేస్తున్నాం, లేదా మేము విమర్శ చేస్తే వాళ్ళు ప్రతి విమర్శ చేస్తున్నారు, మీరు చూస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకు కూడా తప్పలేదు. ఎవరి? కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. బెస్ట్ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడున్నాయంటే, ఈరోజు 20 బెస్ట్ గ్రామ పంచాయతీల లిస్టు తీస్తే 19 తెలంగాణలో ఉన్నాయంటే అది మనకు గర్వకారణమా కాదా ఆలోచించాలి. అత్యుత్తమ మున్సిపాలిటీలు ఎక్కడున్నాయి భారతదేశంలో అని వాళ్ళు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ ఇస్తే, మన స్టేట్కి సెకండ్ హైయెస్ట్ వచ్చినాయి, 26 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. మనకంటే ఫస్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చింది మహారాష్ట్ర. బట్ మహారాష్ట్ర హ్యాస్ 340 మున్సిపాలిటీస్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 140. వాళ్ళకి 29 వచ్చినాయి, మనకు 26 వచ్చినాయి. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు హూ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్. సో అట్లా మీరు మున్సిపాలిటీస్ తీసుకున్నా, పల్లె ప్రగతి తీసుకున్నా, పట్టణ ప్రగతి తీసుకున్నా, అక్కడ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్. ఐటీ తీసుకున్నా, వ్యవసాయం తీసుకున్నా, అక్కడ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్. ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, ఇండస్ట్రీ అయితే మీకు తెలుసు, ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో అగ్రభాగాన ఉన్నాం. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కలిగిన ఎన్నో పరిశ్రమలకి, ఎన్నో ఐటీ కంపెనీలకి ఈరోజు హైదరాబాద్, తెలంగాణ ఒక పర్యాయ పదంగా మారిపోయింది. ఎట్లా చూసినా కూడా యాపిల్, అమెజాన్, గూగుల్, మెటా, ఊబర్, సేల్స్ ఫోర్స్, మైక్రాన్, క్వాల్కామ్, ఈ అన్ని కంపెనీస్ కూడా దేర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ బేస్ ఇస్ టుడే, we can all proudly say it is in Hyderabad, second largest base in the world. Even Novartis, whose headquarters is in Basel here, their second largest base in the world again is in Hyderabad. So Hyderabad and Telangana have become synonymous with the kind of rapid industrialization, with the kind of rapid employment generation that is only seen in some very, very progressive countries across the world. ఒకవైపు ఇండస్ట్రీలో, ఐటీలో ఆ రకంగా పెరుగుతున్నాం, మరొక వైపు ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా కాపాడుకున్నాం. మనం పరిశ్రమలు వచ్చినా పర్యావరణ హితంగా వాటిని తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. తెలంగాణలో జరుగుతున్నంత గొప్ప పర్యావరణ హితమైన కార్యక్రమాలు ఎక్కడ జరగడం లేదు భారతదేశంలో. 7.7% మన గ్రీన్ కవర్ పెరిగింది పోయిన 7.5-8 నెలల్లో. 240 కోట్ల మొక్కలు మనం నాటి వాటిని సంరక్షించుకునే క్రమంలో, అంటే మొక్కలు నాటడం ఈజీ, వాటిని సంరక్షించడం, కాపాడడం కష్టం. అందుకే మేము చట్టంలోనే పెట్టాం, మున్సిపల్ చట్టంలో, పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో పెట్టినాం. 85% మొక్కలు, పెట్టిన మొక్కలు కాపాడాలి, అవి బతకాలి. అందుకే ట్రాక్టర్లు కొనిచ్చింది, ట్యాంకర్లు కొనిచ్చింది, 10% గ్రీన్ బడ్జెట్ పెట్టింది. అందుకే అవి ఒకవేళ కాపాడకపోతే, ర్యాండమ్ ఇన్స్పెక్షన్లో దొరికితే మీ ఉద్యోగం పోతుంది అని చెప్పి పంచాయత్ సెక్రటరీలు, సర్పంచులు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లకి వాళ్ళకు భయపెట్టి అయినా సరే మనం ఈ మొక్కలను కాపాడాలి పిల్లల కోసం, భవిష్యత్తు కోసం అని చెప్పి కష్టపడితే, ముఖ్యమంత్రి గారి వారి మానస పుత్రిక ఏదైతే ఉన్నదో ఆయన ఇచ్చిన స్థైర్యంతో కష్టపడితే 7.7% పెరిగింది. 7.7% పెరగడం అంటే చాలా కష్టం. జనరల్గా వార్తలలో ఏం చూస్తుంటాం మనం, అక్కడ అడవి కొట్టేసిండ్రు, ఇక్కడ జంగల్ కొట్టేసిండ్రు, అక్కడ ఆక్రమించుకున్నారు, ఇక్కడ ఆక్రమించుకున్నారనే చూస్తుంటాం. కానీ ఈ పాజిటివ్ వార్తలు రావు. ఇవాళ హైదరాబాద్కి వరల్డ్స్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డు వస్తే అది మనందరికీ గర్వకారణమా కాదని మీరు ఆలోచించండి. ప్యారిస్ని కాదని, బొగోటాని కాదని, మెక్సికో సిటీని కాదని, హైదరాబాద్కి ఎక్కడో సియోల్లో ఉన్నవాడు అవార్డు ఇవ్వడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. Hyderabad has been recognized not once but twice as Green City. There is a United Nations foundation called Arbor Day Foundation. Even they have recognized Hyderabad as a tree city. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము కితాబులు ఇచ్చుకుంటే వేరు, ఇప్పుడు మాతో పడనోళ్ళు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కితాబులు ఇస్తున్నది. ఒకవైపు వాళ్ళు తిడతారు, సరే వాళ్ళే అవార్డులు ఇస్తారు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. ఇంకోటి ప్రపంచ వేదికలు, ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి కలిగిన ఎన్నో సంస్థలు కూడా ఇవాళ వాళ్ళు గుర్తిస్తూ ఉన్నారు కదా. హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా in terms of quality of living అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం కాదు. An agency called Mercer, which rates all cities across the world on global livability, on livability index, they have rated Hyderabad as the best among Indian cities.
అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో ఇన్ కంపారిజన్ టు ద వరల్డ్ సిటీస్ లైక్ జూరిక్. కాకపోతే మన దేశంలో మన దగ్గర ఉండే నగరాల్లో అత్యుత్తమమైన నగరం ఏది జీవన ప్రమాణాల్లో అంటే మన హైదరాబాద్ కావడం అనేది మనందరికీ కూడా డెఫినెట్గా గర్వకారణం. ఆ రకంగా చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. జస్ట్ టు గివ్ యూ ఫ్యూ అదర్ పాయింటర్స్. మరి అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ బైనరీ వరల్డ్, 0 or 1. You look at the world like that. You need outcomes, you need numbers, you need metrics to understand exactly what's going on. Just to give you a few numbers so that you actually can put things into perspective. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉండేదో దాని చివరి బడ్జెట్ ఎంత అంటే 2013-14లో ఆనాడు అప్పుడున్న ఉమ్మడి 23 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్, ప్రస్తుత తెలంగాణ మొత్తం కలిపి 1,61,000 కోట్లు ఆనాటి బడ్జెట్. మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్, ఇంక ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ ఇంక ఇప్పుడు ఈ మార్చ్లో పెడతాము, లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో అంటే 2022 మార్చ్లో డిస్పైట్ కోవిడ్ అండ్ డిస్పైట్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ తెలంగాణ బడ్జెట్ సైజ్ ఎంతో తెలుసా మీకు? ఒక్క తెలంగాణ బడ్జెట్ 2,56,000 కోట్లు, ఆంధ్ర బడ్జెట్ 2,70,000 కోట్లు. అంటే ఎక్కడ 1,61,000 కోట్లు 2014లో, ఎక్కడ తెలంగాణ ఒక్క రాష్ట్రంలోనే 2,56,000 అంటే ఎంత వేగంగా పెరిగింది అనే విషయాన్ని దయచేసి గమనించండి. మనం రాష్ట్ర విభజన జరగకముందు కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఒకటే మాట చెప్పినాం. ఆనాడు ఆంధ్ర సోదరులు కానీ రాయలసీమ సోదరులు కానీ మనం చెప్పింది ఏంటి? ప్రాంతాలుగా విడిపోయినా ప్రజలుగా కలిసే ఉందాం. విభజన వికాసం కోసమే. విభజన అనేది భౌగోళికం మాత్రమే, మానసికం కాదు. సంబంధ బాంధవ్యాలు, ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు, అదేవిధంగా కలిసి పెరిగేది ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. హైదరాబాద్ అయినా, విజయవాడ అయినా, వైజాగ్ అయినా, తిరుపతి అయినా, వరంగల్ అయినా అల్టిమేట్గా అందరూ పెరగాలి, 2 రాష్ట్రాలు బాగుండాలి, అంతే తప్ప మాకు వేరే ఎజెండా లేదు. కానీ స్వపరిపాలన కావాలి, స్వయం పాలన కావాలి, తెలంగాణ బిడ్డలు తెలంగాణను పరిపాలించే రోజు కావాలి అనే పోరాటం తెలంగాణ రాష్ట్రం వెనకాల ఉన్న ఒక అర్థవంతమైన నినాదం. ఆ నినాదం ఈరోజు ఆచరణలో అద్భుతంగా సఫలమై కనబడతా ఉంది. అది నీళ్లు కావచ్చు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇక్కడ చాలామంది ఫోన్స్ ఉన్నాయి, అందరికీ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా. దయచేసి ఒక్కసారి ఫోన్లలో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు పుల్ అవుట్ యువర్ ఫోన్స్ అండ్ ప్లీజ్ గూగుల్ ఫర్ మీ the world's largest lift irrigation project. I know the answer. I know you know the answer. But I want Google to confirm it back to me. Snithik, right? You aren't Googling, man. కాళేశ్వరం. మనము ఎంతసేపు చైనా వాడు 3 gorges కట్టాడంట, అక్కడెక్కడో హూవర్ డ్యామ్ చాలా బాగుంటుందంట, యూరోప్లో ఇంకేదో బాగుంటుందంట అని మనకు వేరే వాళ్ళ గురించి పొగడమేమో మనకు అలవాటు. కానీ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కడితే దాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోం. మనకి ఇంకెవరో చెప్పాలా, డిస్కవరీ వాడు చెప్పాలా. ఇట్స్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ అ రివర్ ఆల్మోస్ట్ 80 meters అబవ్ సీ లెవెల్ ఉన్న వాటర్ని తీసుకుపోయి గోదావరి నీళ్ళని 618 మీటర్లకి ఎత్తిపోస్తున్నారు. 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్ సిటీకి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఇది చిన్న విషయమా? మరి ఇది చిన్న విషయం అయితే 67 ఏళ్ళు మాకంటే ముందున్న వాళ్ళు చేసి ఉండాలి కదా. ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వడం చాలా చిన్న విషయం అయితే మాకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా. కరెంట్ ఇవ్వడం అంత చిన్న విషయం అయితే మరి మాకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా. వాళ్ళు ఎవరూ చేయనిది ఇవాళ 8 ఏళ్లలోనే 67 ఏళ్లలో జరిగిన ఎన్నో పనులు జరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. మేము చెప్పేది తప్ప ఒప్ప మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. సరే, ఎన్నో చెప్పొచ్చు, చాలా మాటలు మాట్లాడవచ్చు. ఈ మధ్యన 2-3 మాటలు 2-3 విమర్శలు ఎక్కువైనాయి. కాబట్టి ఐ జస్ట్ ట్రై టు అడ్రస్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్ అనమాట. మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లో మీరు అడగకముందు నేను చెప్పేస్తే అయిపోద్దని చెప్తున్నాను. ఒక ఆయన మాట్లాడుతూ అంటాడు, తెలంగాణను అప్పులపాలు చేసిండ్రు, మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసేసిండ్రు, ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసిండ్రు ఒకరు మాట్లాడతారు. See, one simple thing you need to understand is, all of us need to understand is, there is a old saying, very old saying, money begets money. అంటే ఒక రూపాయిని సరిగ్గా పెట్టుబడి పెడితే ఇంకో రూపాయి సంపాదిస్తుంది దానంతట అదే. దాన్ని దాచుకుంటే స్విస్ బ్యాంక్లోనూ ఇంకో బ్యాంక్లోనూ దాచుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది తప్ప ఏం రాదు. అది కూడా రాదా? అది కూడా రాదట. పద్మజారెడ్డి గారు చెప్తున్నారు. ఏమవుతుంది? అసలు ఎత్తుకపోవడం ఒకటి కుదరదు తప్ప మిగతా ఓకే. సో పాయింట్ ఏంటంటే మనదేమో ఇండియన్ మెంటాలిటీ ఏంటంటే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి, ఎస్పెషలీ మా జనరేషన్, ఐఎమ్ ఇన్ మై mid-40s, సో మా జనరేషన్లో ఒక కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్తోని పెరిగిన వాళ్ళం అందరం. డబ్బులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దు, డబ్బులు చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాలి,
టెన్షన్ పడద్దు, ఎక్కువ తక్కువ ఇది కావద్దు, ఎక్కువ తక్కువ పెద్ద పెద్ద ఆలోచన చేయొద్దు, ఎంతకున్నా ఒక అంతకే ఉండాలి, ఉద్యోగం చేయాలి, అంతే తప్ప సొంతంగా ఏం చేయొద్దు, అయితే ఇంజనీర్ కావాలి లేకపోతే డాక్టర్ కావాలి, ఎక్కువ సొంత తెలివితేటలు ప్రదర్శించొద్దు, కరెక్ట్ అని చెప్పేది. ఇట్లా మనం చెప్పి 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 చిన్నప్పుడే నెత్తి ఖరాబ్ చేసి పడేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే ఒక పెరుగుతున్న ఎకానమీ, ఇప్పుడు స్విస్ గ్రోత్ రేట్ ఏందో నాకు తెలియదు లాస్ట్ 10 years, ఏమైనా ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? 2%. See, 2% or any mature Western country is only growing in single digits. 2%, 5%, 3%, అంతకంటే ఎక్కువైతే ఉండదు. Telangana has been growing at more than 15% over the last 8.5 years. And this is despite COVID. This is despite demonetization. And this is despite an inimical union government which is not wanting to support us. This is all of that. In spite of all those odds, in spite of all that obstacles, Telangana has been growing at 15% CAGR, compounded annual growth rate. మరి 15% పెరుగుతున్న ఒక రాష్ట్రం తన దగ్గర ఉండే కొన్ని నిధులని వాటిని లెవరేజ్ చేసుకొని భవిష్యత్తు మీద పెట్టుబడి పెట్టే కార్యక్రమాలకు పెడితే తప్పెట్లవుతుంది, అది అప్పెట్లా అవుతుంది? ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టినాం, దానికి 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు అయింది, కరెక్టే. 1,00,000 కొద్దిగా అటో ఇటో ఎంతో అయింది. 1,00,000 కోట్ల పెట్టుబడితో కాళేశ్వరం కడితే 45 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు సాగులోకి వస్తే 165 TMCల నీళ్లు రిజర్వాయర్లలో ఎప్పటికీ మనకు తెలంగాణలో ఇట్లా బ్రహ్మాండం కళ్ళ ముందు కనబడుతుంటే, అందులో చేపలు రొయ్యలు పండుతుంటే పెరుగుతుంటే, ఒకవైపు మత్స్య సంపద పెరిగి ఇంకోవైపు సస్య సంపద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చి పంటలు బ్రహ్మాండంగా అపారంగా పండి ఆ సంపద అంతా తెలంగాణలోకి పునరుత్పత్తి అవుతుంటే అది అప్పు అవుతుందా, పెట్టుబడి అవుతుందా? ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చే మిషన్ భగీరథ కోసం 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే, ఆ ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల ప్రజారోగ్యం బాగుపడితే, వాటర్ బాండ్ డిసీజెస్ అన్నీ తగ్గితే, మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది మంచం పట్టిన మన్యం ఎవ్రీ సీజన్లో ఉండేది. ఆదిలాబాద్లో, ములుగులో, వరంగల్లో, ఖమ్మంలో, మహబాద్లో మంచం పట్టిన మన్యం హెడ్లైన్. ఏందది? అక్కడ అంటురోగాలు వచ్చినాయి, చచ్చిపోతున్నారు అని చెప్పి ఒక హెడ్లైన్. మరి అట్లాంటి అన్నీ ప్రివెంట్ చేసే విధంగా పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తే అది తప్ప, అది పెట్టుబడి కాదా భవిష్యత్తు మీద? తప్పెట్లా అవుతుంది? ఇప్పుడే అన్నారు, శ్రీధర్ మాట్లాడినారు, ఎవరు మాట్లాడారు గుర్తులేదు, కరెంటు సమస్య 6 నెలల్లో పరిష్కారం చేసిండ్రు కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ మోర్ దెన్ 17,000 megawatts అన్నారు. అదేంటి కేసీఆర్ గారు చూమంతరంగానే అయిపోయిందా మొత్తం? పెట్టుబడి పెట్టకుండానే కొత్త పవర్ లైన్స్ వస్తాయి, కొత్త సబ్ స్టేషన్స్ వస్తాయి, కొత్త థర్మల్ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయా? ఊరికేనే వచ్చేస్తాయా? అది పెట్టుబడి కాదా? ఇవాళ యాదాద్రి లాంటి ఒక అద్భుతమైన టెంపుల్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తే దానికి 1,000-1,200 కోట్లు ఖర్చు పెడితే అది భవిష్యత్తు మీద పెట్టిన పెట్టుబడి కాదా? ఇవాళ యాదాద్రికి రోజు ₹1,00,00,000 హుండీలో సంపద వస్తుంది. మరి అది పెట్టుబడి అవుతుందా, అప్పు అవుతుందా? తప్పు అవుతుందా చేస్తే ఇట్లాంటి వాటి మీద? అంటే ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టే ప్రతి పైసా, ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టే ప్రతి రూపాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రతి పైసా విల్ ఓన్లీ పే బ్యాక్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్. ఎక్కడ పోతుంది ఆ వెల్త్ అంతా? మళ్ళీ రాష్ట్రానికే వస్తుంది. ఆ రాష్ట్రానికి వచ్చిన వెల్త్ ఎక్కడ పోతుంది? మళ్ళీ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో మళ్ళీ పెడతాము. ఇంతకుముందు ఒక మాట్లాడిన సోదరుడు ఎవరు అన్నారు, వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్. ఐల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ అ మినిట్. సో ఈ నాన్ సెన్స్ ఏదైతే ఉందో, అప్పు చేస్తున్నారు, రీపేయింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే, మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఇంకో మాటలో చెప్తాను. ఒకప్పుడు మా ఫాదర్ జనరేషన్లో, మీ పేరెంట్స్ జనరేషన్లో ఎంప్లాయీ అంటే ఆయన డ్రీమ్ ఏముంటుండే? గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి అనుకోండి. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలోకి ఎక్కినాక రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు కనీసం నా ఇల్లు నాకు ఉండాలి, సొంత ఇల్లు. ఇది ఒకప్పటి కథ. ఈరోజు ఏంది కథ? ఐటీ ఎంప్లాయీ తెలంగాణలో, హైదరాబాద్లో ఇట్లా జాబ్ ఎక్కిండో లేదో అట్లా ఇల్లు కొంటుండ్రో లేదా? మరి అప్పటికిప్పుడు జనరేషన్ మారిందా లేదా? ఇప్పుడు అది అప్పు అవుతుందా? అప్పు చేసి ఇల్లు కొంటే తప్పు అవుతుందా? మరి ఇప్పుడు ఏం లాజిక్ ఇది? నాకు అర్థం కాదు. ఒకప్పుడేమో మరి రిటైర్మెంట్ దశలో ఇల్లు కొందరు, ఇప్పుడు జాబ్ స్టార్టింగ్ దశలో ఇల్లు కొంటున్నారు, అప్పు చేసి అయినా సరే. ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో కొంటున్నారు ఇల్లు? నేను కడతా, ఈ ఉద్యోగం కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం వస్తుంది. ప్రైవేట్ రంగంలో అయినా సరే, అసలు గవర్నమెంట్ రంగం అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి? స్టేబుల్ ఉద్యోగం, ఎవరేం చేయలేరు, నెలకు గ్యారంటీ జీతం వస్తుంది, ఇది లెక్క, కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్. కానీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండే డైనమిజం చూడండి. పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు, పెద్ద పెద్ద విల్లాలు, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు ఎట్లా కొంటున్నారు? ధైర్యం ఎడికెళ్ళి వచ్చింది? ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ పే చేయగలుగుతాను, రీపేమెంట్ కెపాసిటీ ఉంది, ఐ కెన్ బీ ప్రొడక్టివ్, ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అనే ఒక నమ్మకం. అదే నమ్మకంతో మేము ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో డబ్బులు పెడుతుంటే మేము అప్పు తీసుకొని పప్పు బెల్లలాగా పంచి పెడితే తప్పు.
అప్పు తీసుకొని 87,000 కోట్లు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కడితే తప్ప, కొత్త పవర్ లైన్స్ ఇస్తే తప్ప, కొత్త సబ్స్టేషన్స్ కడితే తప్ప, 19,000 కొత్త వాటర్ ట్యాంకులు కడితే తప్ప, హైదరాబాద్ చుట్టూ బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు లింక్ రోడ్లు, హైదరాబాద్లో ఎస్ఆర్డిపి అన్నారు ఇప్పుడే, అవన్నీ కడితే తప్ప, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే తప్ప, దీన్ని కూడా అపార్థం చేసుకునే విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే మమ్మల్ని మాట్లాడేవాళ్ళు, ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళు, కేసీఆర్ అప్లపాలు చేసినట్టు ఒకటే మాట. మరి మోడీ గారు, నరేంద్ర మోడీ గారు 15వ ప్రధానమంత్రి దేశానికి. ఆయన కంటే ముందు 14 మంది పనిచేసారు. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు కలిసి చేసిన అప్పు ఎంత తెలుసా భారతదేశంలో? 56 లక్షల కోట్లు. ఒక్క మోడీ గారు చేసింది ఎంతో తెలుసా? 100 లక్షల కోట్లు. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ, యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. మైట్ సౌండ్ మైట్ కమ్ as a bit of a surprise to most of you. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బయటికి రావు. రాసేటోళ్ళు లేరు, చెప్పేటోళ్ళు లేరు, అడిగేటోళ్ళు లేరు. ప్రెస్ పెట్టాడు ఆయన. ఏమనంటే వాట్సాప్లో వచ్చింది నమ్మాలి, జై శ్రీరామ్ అనాలి, పాకిస్తాన్ని తిట్టాలి, ఓట్లు వేయించుకోవాలి, అవతల వాడాలి. మీరు 56 లక్షల కోట్లు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు కలిసి చేసింది. ఒక్క మోడీ చేసింది 100 లక్షల కోట్లు. నేను మొన్న ఓపెన్గా హుజూర్ నగర్లో మీటింగ్ పెట్టి మరీ చెప్పిన, నేను చెప్పింది తప్పైతే రాజీనామా చేస్తాను. ఆ 100 లక్షల కోట్లతో ఏం చేసినావో ఒక్క పని చెప్పాయా మోడీ గారు అంటే చెప్పడానికి లేదు. ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే తెలంగాణలో మీరు 2 లక్షల కోట్లు 3 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసినాం అన్న, కరెక్ట్. అప్పు చేసి ఏం చేసినాం? ఒక కాళేశ్వరం కట్టినాం, ఒక పాలమూరు కడుతున్నాం, ఒక సీతారామ కడుతున్నాం, చెరువులు బాగా చేసినాం, కరెంటు బాగా చేసినాం, మంచినీళ్ళు ఇచ్చినాం, రోడ్లు వేస్తున్నాం. ఇట్లా చెప్పమంటే ఒక 100 పనులు చెప్తా. నువ్వు చెప్పు ఒక పని. 100 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసినావు కదా, ఒక్క మంచి పని చెప్పు. ఈ పని చేసిన నేను ఇలా మొత్తం పైసలు పెట్టినా అని చెప్పు. ఏడబెట్టినావు చెప్పు, చూపెట్టు. ఏం చేస్తారంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మాలి, లాస్లలో ఉన్నాయని చెప్పి అమ్మేయాలి. మళ్ళా కొన్నోడు మళ్ళీ దోస్తుంటాడు, అడ్డికి పావుచేరు కొంటారు. కొన్న తర్వాత ఏం చేస్తారు? వాడు లాస్లలో ఉన్నాయని దరఖాస్తు పెడతాడు. లాస్లలో ఉంటే వాడి డబ్బులు మాత్రం, వాడి అప్పులు మాత్రం మాఫ్ చేయాలి. ఇందాక మాట్లాడుతూ సోదరుడు ఎవరు అన్నారు ఫ్రీ బీజ్ అని. లెట్ మీ ఆల్సో కరెక్ట్ దిస్ నోషన్ ఆఫ్ this most abused word called freebies. మన దేశం, భారతదేశం 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం. ఇందులో అత్యధికులు నిరుపేదలు. హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ పువర్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రపంచంలో? భారతదేశంలో ఉన్నారు. మనం కొంతమంది స్విట్జర్లాండ్లో ఉండవచ్చు, కొంతమంది అమెరికాలో ఉండవచ్చు, కొంతమంది హైదరాబాద్లో ఐటీ రంగంలో ఉండవచ్చు. కానీ అత్యధిక నిరుపేదలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నారు పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే? వీ హ్యావ్ సర్పాస్డ్ నైజీరియా అండ్ టుడే వీఆర్ ద పావర్టీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. మనం ప్రపంచంలోకి పైకి స్పేస్లోకి రాకెట్లు పంపుతుండొచ్చు, వీ కెన్ టేక్ ప్రైడ్. స్పేస్లోకి ప్రైవేట్ కంపెనీలు శాటిలైట్లు పంపుతుండొచ్చు, వీ కెన్ టేక్ ప్రైడ్. చాలా ఉన్నాయి గర్వపడే విషయాలు, కానీ సిగ్గుపడే విషయాలు కూడా ఇంకా ఉన్నాయి, భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి. నిరుపేదలు అత్యధికంగా ఉన్న దేశం భారతదేశం. అది మర్చిపోయి ఫ్రీబీస్. అరే the fundamental responsibility of a democratically elected government is to take care of the most vulnerable among your population. ఇప్పుడు మీరున్నారు ఇక్కడ, మీ అందరి కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మీ కుటుంబంలోనే, మీ ఇంట్లోనే 3 పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి మీకు. అందులో ఒక పిల్లోడికి అంగవైకల్యం ఉందనుకోండి. అందరికంటే ఎక్కువ అటెన్షన్ ఎవరికి ఇస్తారు మీరు? ఆ పిల్లోడికి ఇస్తారా లేదా? పిల్లోడు విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, చైల్డ్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇస్తారా ఇయ్యరా? ఎవడైతే బలహీనంగా ఉన్నాడో వానికి ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇయ్యరా? కామన్ సెన్స్ కాదా అది? మరి అట్లాంటప్పుడు భారతదేశంలో ఎవరికి ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్లో? పేదవాడు, ఎవడైతే నిరుపేద ఉన్నాడో, ఎవడైతే దిక్కులేక ఉన్నాడో, తిండి లేకున్నాడో, వాడిని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్లకు లేదా? లేకపోతే మనమేం గవర్నమెంట్ ఎందుకు చూసుకోవాలంటారు? సరే, ఇంకో విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్ కొంతమంది చెప్తుంటారు, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ అంటారు. లెట్ మీ ఆల్సో కరెక్ట్ దిస్ మిస్నామర్. ఎవరు ట్యాక్స్ పేయర్ కాదు ఇండియాలో? ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ ట్యాక్స్ పేయర్. వై డూ ఐ సే దట్? Because there are 2 forms of taxes. There is a direct tax, there is an indirect tax. Direct tax అంటే ఏంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంది? నువ్వు సబ్బు కొను, ఉప్పు కొను, పప్పు కొను, నెయ్యి కొను, ఆఖరికి అగరబత్తి కొను, బ్రష్ కొను, పేస్ట్ కొను, ట్యాక్స్ పడతలేదా? పేదవాడు కొంటే ఆయన ట్యాక్స్ కడతలేడా? ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇన్ ఇండియా. కొంతమంది సిద్ధాంతీకరణ చేస్తుంటారు, ట్యాక్స్ పేయర్ మనీని తీసుకుపోయి దోసుకుపోయి ఇస్తున్నారు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ పేయింగ్ ట్యాక్స్. హూ ఇస్ నాట్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా? ఇంకోటి లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, if this disparity grows so much, ఒక దిక్కేమో ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద సంపన్నుడు ఎవరు? గౌతమ్ అదానీ, భారతీయుడు. ఇంకో దిక్కు ప్రపంచంలో అత్యధిక పేదరికం ఎక్కడుంది? భారతదేశం. మరి దిస్ డిస్పారిటీ కంటిన్యూస్ టు గ్రో.
And if the heartburn manifests itself in the form of strife, అలజడి, గొడవలైనాయి అనుకో, ఇదివరకు అయినట్టు నక్సలిజం గిక్సలిజం మళ్ళీ పెట్టరేగిపోయింది అనుకో, బాధితులు ఎవరు? మళ్ళీ మనమే. మరి వాడు బాధితుడు కడుపు మండి రోడ్డు ఎక్కకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? ప్రభుత్వాలది కాదా? Is it not our bound and responsibility to ensure that there is peace in the society? ఆ పని చేస్తే ఫ్రీ బీ కల్చర్, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం కాదు, దాని వెనకాల ఉన్న ఆలోచన ఏంది, దాని వెనకాల ఉన్న సామాజిక కోణం ఏంది, భారతదేశం యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ ప్రొఫైల్ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళే ఆ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు. ఫ్రీ బీస్ అని ఇంకోటి అనుకో, అది ప్రధానమంత్రి మాట్లాడినా ఎవడు మాట్లాడినా తప్పేది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇండియా, ద రియల్ ఇండియా, యూ కెన్ టాక్ వాట్ ఎవర్ నాన్ సెన్స్ యూ వాంట్. But the fact is, India is still a third world country. India is still an evolving country. And unless and until we take care of the most vulnerable, we are failing in our responsibilities. So therefore, my humble request to you, all these propagandas that happen, మొత్తం తీసుకుపోయి దోషి పెడుతున్నారు, ఫ్రీ బీజ్ రూపంలో ఇచ్చేస్తున్నారు, లేదా మొత్తం అప్పులపాలు చేస్తున్నారు, లేదా మొత్తం అంతా కూడా నాశనం చేసేస్తున్నారు అనే పనికిమాలిన మాటలు ఎవరైతే మాట్లాడుతుంటారో వాళ్ళకు తప్పకుండా సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది. If you don't understand India, if you do not understand the basics of India, you will come out with these kind of theories. ఎక్కడో కూర్చున్న వాళ్ళు మాట్లాడినా అర్థం ఉంది, ఇండియాలో కూర్చున్న వాళ్ళు వాట్సాప్లో చూస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడితేనే బాధ అవుతుంది. ఎందుకంటే నీ చుట్టూ ఉండే దరిద్రం నీకు తెలుసు, నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో నీకు తెలుసు, తెలిసి కూడా అంత మూర్ఖంగా మాట్లాడితే ఎట్లా? ఇది బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్, will it not change? Can it not be changed? Telangana has shown the rest of the country that things can happen despite all these obstacles. We can build the world's largest lift irrigation project. We can continue to attract investments. We can continue to improve our green cover. We can continue to grow our per capita. 2014 lo Telangana per capita was 1,24,000 rupees. Today it's 2,78,000 rupees. And national average, జాతీయ సగటు కేవలం 1,49,000 రూపాయలు మాత్రమే. జాతీయ సగటు 1,49,000 రూపాయలు మాత్రమే. చండాలం ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే, మన సగటేమో 2,70,000, మన తలసరి ఆదాయం, మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 2,78,000 రూపాయలు. ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వస్తాడు, కేసీఆర్ ఇది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ సీఎం అంటాడు, ఆయన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 70,000 రూపాయలు. ఆయన వచ్చి మనకి చెప్తాడు, క్లాస్లో లాస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చి ఫస్ట్ ర్యాంకర్ని తిరిగితే ఎంత చండాలంగా అనిపిస్తుంది. ఇక వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్పాలి, ఇక గిట్లా చేయాలి గట్లా చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు చెప్పాలి. మాకు వచ్చి బీమారు స్టేట్స్ నుంచి వచ్చి మీరు పని చేస్తలేరని వాళ్ళు శుద్ధులు చెప్పాలి, మనం వినాలి. దరిద్రం అది. అంటే తెలంగాణలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు, ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్, ఒకప్పుడు చేపలు రొయ్యలు అంటే ఆంధ్రాలో మాత్రమే పండుతాయి, కోస్తాలో మాత్రమే దొరుకుతాయి అనుకునేది. ఇవాళ తెలంగాణ ఇస్ ద నెంబర్ 1 స్టేట్ ఆన్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ఇన్ ఇండియా. డూ యూ నో దాట్? అగైన్ దిస్ నాట్ మై కవిత్వం, ఇది నా కవిత్వం కాదు, భారత ప్రభుత్వం చెప్తున్న లెక్క. Just to put things in perspective, there are 5 revolutions that are unfolding right in front of your eyes in Telangana. And I have 3 very specific requests to the NRIs, and then we can go into an informal Q&A. The 5 revolutions that are unfolding right in front of our eyes in Telangana, the first one is green revolution. Sasya Viplavam. వ్యవసాయ విస్తరణ పెరగడం వల్ల, చిన్ననీటి వనరులను సంరక్షించడం వల్ల, కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టడం వల్ల, తెలంగాణలో ఈరోజు అద్భుతమైన జల సంపద పెరగడం వల్ల వ్యవసాయ విస్తరణ అపారంగా జరుగుతున్నది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నా జిల్లా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారా సిరిసిల్ల జిల్లా వాళ్ళు? నైస్, దర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 4 పీపుల్. నైస్. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఒకప్పుడు దుర్భిక్ష ప్రాంతం, కరువు ప్రాంతం, మెట్ట ప్రాంతం. ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు, గ్రౌండ్ వాటర్ 6 మీటర్లు 20 ఫీట్లు పైకి వచ్చి ఇవాళ బోర్ వేస్తే బ్రహ్మాండంగా రివర్స్లో అంతా ఉన్నది బోర్, ఆ స్థాయికి పెరిగింది. టుడే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాస్ districts water conservation measures have been featured in Lal Bahadur Shastri Academy, ముసోరిలో. ఎక్కడైతే యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు జయేష్ రంజన్ గారు లాంటి సీనియర్లు పోయి ట్రైనింగ్ ఇస్తారో, ఆ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో తెలంగాణలో జరుగుతున్న వాటర్ కన్జర్వేషన్, నీటి యొక్క సంరక్షణ విధానాల్ని ఇవాళ ఒక పాఠ్యాంశంగా చేర్చి అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. ఇది మనకు గర్వకారణం కాదా? దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇవన్నింటి వల్ల సస్య విప్లవం వచ్చింది, ఒక గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రోజు తెలంగాణలో. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఎంత పెరిగింది పంటలు అంటే, ఇవాళ మేము కొనలేము, మా వల్ల కాదు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తే స్థాయికి ఎదిగింది తెలంగాణ. మా వల్ల కాదు, ఇక మేము వడ్లు కొనం, మీ దగ్గర ఏదో గమ్మత్ చేస్తున్నారు, మీరు గింత వండుతుంది ఎక్కడన్నా అనేది. ఒకప్పుడు పుట్టెడ దుఃఖంలో ఉన్న రైతులు ఇలా పుట్ల కొద్ది పండిస్తే వాళ్ళకి అర్థమైతలేదు, ఆగమాగం అవుతున్నారు. క్యా చమత్కార్ కరే బై తుమ్లో అంటాడు పీయూష్ గోయల్ మేము పోతే. అవును సార్, చమత్కారమే అయింది మా దగ్గర. 5 ఏళ్ళలో ఇట్లా మేము ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చి, రైతు బంద్ ఇచ్చి, రైతుకు ఒక భరోసా ఇచ్చి, బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళని బాగా చేసి, ఇవన్నీ చేస్తే ఇంత పెరిగిందంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతలేదు. వీళ్ళేదో
కావాలని హేరాఫేరీ చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు అనుకుంటాను. వాస్తవం అది కాదు, కనబడుతున్నది కింద. ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలంగాణలో ఎకరమో 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాల భూమి ఉండే ఉంటుంది కదా, ఉన్నదా లేదా? లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? పేదవాళ్ళు స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటే మరి వాళ్ళ సంగతి అయినా చూసుకోవచ్చు. ఒక్క అనిల్కి లేదట. ఒక్కసారి మీరు హైదరాబాద్ ఉన్నది, అది హైదరాబాద్లో ఉంటే నాకు చెప్పకండి, మీ మనసులో మీరే లెక్కేసుకోండి. తెలంగాణ రాకముందు మీ భూమి విలువ ఎంత, ఈరోజు ఎంత, మీ మనసులో మీరే వేసుకోండి లెక్క. ఎందుకు పెరిగింది మరి? మేమంతా బేకార్ గాలకి ఇంట వెంటనే పెరిగిందా? మేమేం పని చేయకపోతేనే పెరుగుతున్నాయి భూముల ధరలు. మరి పక్కకి ఎందుకు పెరుగుతలేవు వేరే రాష్ట్రాల్లో? ఎందుకు పెరుగుతలేవు వేరే రాష్ట్రాలలో? ఇక్కడ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఉత్తనే పెరుగుతాయి, మ్యాజిక్ అది కూడా. దాంతోపాటు గ్రీన్ రెవల్యూషన్తో పాటు తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముందే ఒక నీలి విప్లవం ఆవిష్కారం అవుతున్నది, బ్లూ రెవల్యూషన్. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ వీఆర్ నెంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే. యూ వుడ్ బి సర్ప్రైజ్డ్. మిడ్మానే రిజర్వాయర్లో ఫిషిన్ అనే ఒక సంస్థ 1000 కోట్ల పెట్టుబడితో తిలాపియా అనే ఫిష్ని పెంచి 100% యూఎస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మొన్ననే మాతో ఎంఓయూ చేసుకుంది. అంటే టుడే తెలంగాణ విల్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ టు ద లోకల్ నీడ్స్ ఆర్ డొమెస్టిక్ నీడ్స్ ఇన్ ఇండియా, విల్ ఆల్సో బి యాక్చువల్లీ రైజింగ్ ఫిష్ అండ్ సప్లయింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద యూఎస్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈవెన్ టు స్విట్జర్లాండ్. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు తినే చేప కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చిందో చూసుకోండి మీరు. అది మాత్రమే కాదు, మూడోది పింక్ రెవల్యూషన్. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే బీఆర్ఎస్ రెవల్యూషన్ కాదు. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మాంస ఉత్పత్తి. లైఫ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకుంటే తెలంగాణలో మనం షీప్ రియరింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. దాన్ని కూడా కొంతమంది మజాక్ కూడా ఇచ్చిండ్రు. అంటే బీసీలు అంటే ఓన్లీ గొర్రెలే ఇస్తారా, బర్రెలే ఇస్తారా, ఇక మరి మాకు చదువు వద్దా అని కొంతమంది మాట్లాడతారు. చదువుకోనాలనుకునే వాళ్ళకి 1000 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. చదువుకునే వాళ్ళకి వేదికలు కల్పించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇంకోవైపు ఎవరైతే మా కుల వృత్తిని లేదా మాకు తరతరాలుగా తెలిసిన వృత్తిని చేసుకుంటాం అనుకున్న వాళ్ళకి అది కూడా అవకాశం ఇస్తున్నది. ఈరోజు 11,000 కోట్ల రూపాయలతో మనం ఈ గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే నంబర్ డబుల్ అయింది, గొర్రెల నంబర్. దానివల్ల ఏమైంది? తెలంగాణకి రోజు 300 లారీలు వచ్చేది తెలుసా మీకు? ఏది? ఈ మహారాష్ట్ర నుంచి, బెంగళూరు నుంచి, కర్ణాటక నుంచి లారీలు వచ్చేది. ఏది? గోట్ అండ్ షీప్ తీసుకొని. ఈరోజు ఆ డిపెండెన్స్ తగ్గింది బ్రహ్మాండంగా. మన దగ్గరే ఇవాళ మాంస ఉత్పత్తి జరిగి వేరే రాష్ట్రాలకు మనం ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మనం ఎదిగినాం. సో దట్ పింక్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ఫోల్డింగ్. ద 4th రెవల్యూషన్ ఇస్ వైట్ రెవల్యూషన్. ఒకప్పుడు విజయ డైరీ లాస్లో ఉండేది, తెలంగాణలో మూతపడే స్థాయికి వచ్చింది. ఈరోజు విజయ డైరీ ప్రభుత్వానికి ఉల్టా పోయిన సంవత్సరం 40 కోట్ల పైచీలకు డివిడెండ్ ఇచ్చింది. ఎందుకు? ప్రతి రైతుకి, పాల రైతుకి, పాడి రైతుకి 4 రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం పర్ లీటర్. మీరు విజయ డైరీకి పాలు పోస్తే 4 రూపీస్ అడిషనల్గా ఇస్తామంటే ఇవాళ విజయ డైరీ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ప్రాఫిట్స్. వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది మన కళ్ళ ముందే వస్తుంది. వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే చిన్నగా కనబడవచ్చు మీకు. టు పుట్ థింగ్స్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్, యూ ఆల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్, one of the dairy capitals of the world. There's a company called Fonterra in New Zealand. This one single company, basically its earlier name was New Zealand Dairy Board. This one single company, Fonterra, contributes to 8% of New Zealand's GDP. It's not a small field, dairy and allied industries. Switzerland is a great example. What can be done? So dairy is another sector that's upcoming and white revolution is unfolding. The 5th revolution is yellow revolution. Oil palm. ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ 80% ఇవాళ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉంది. ఆ డిపెండెన్సీ తగ్గించేదానికి మన రైతులను కూడా ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ నుంచి ఇంకా ఇతర పంటల వైపు మళ్ళించేదానికి ఆయిల్ పామ్ కల్టివేషన్ ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని రాబోయే 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పండించాలని ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాం. దానిలో భాగంగా ఇప్పటికే 1 లక్ష ఎకరాల దాకా వచ్చింది. బహుశా రాబోయే 5 ఏళ్లలో మనం కనుక సీరియస్గా సస్టైన్డ్ ఎఫర్ట్ పెడితే 100% విల్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు బికమ్ ద క్యాపిటల్, ద హబ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా in terms of edible oil production. The reason why I am mentioning all this is because the growth that has been seen in Telangana is not in one sector. Education e తీసుకుంటే తెలంగాణ రాకముందునే 5 మెడికల్ కాలేజీలు, 2014 నుంచి 52 అంటే లెక్క ఎంతనే, 57 ఏళ్ళో ఎంతో, 2014 ముందు 5 మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణలో ఉన్నది. ఇవాళ ఇప్పుడు 17 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఇంకో 16 రాబోతూ ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 33 జిల్లాల్లో 33 మెడికల్ కాలేజీలు రాబోతూ ఉన్నాయి. మెడికల్ కాలేజ్ రావడం గొప్ప కాదు. ఒకప్పుడు నేను బయాలజీ స్టూడెంట్ని, నాకు మెడిసిన్ సీట్ రాలేదు, ఎందుకంటే నాకు 1600 ర్యాంక్ వచ్చింది. నాకు రాదు, ఎందుకంటే ఉన్నాయి లిమిటెడ్ సీట్స్. ఈరోజు నేను అదే ర్యాంక్తో బ్రహ్మాండంగా నేను డాక్టర్ అవుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ ఎంతోమంది రిజర్వేషన్ వర్తించే పిల్లలు, ఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్టీ కావచ్చు, బీసీ కావచ్చు, మైనారిటీ కావచ్చు, ఎంతమందికి అదనంగా డాక్టర్లు అయ్యే అవకాశం వస్తున్నది, ఎంతమందికి అదనంగా
చదువుకునే అవకాశం వస్తున్నది దానివల్ల, ఈ అదనపు మెడికల్ కాలేజీల వల్ల, నర్సింగ్ కాలేజీల వల్ల. ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజ్, పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ, నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ, కొత్తగా ఎంతమంది పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ది హెల్త్ కేర్ క్యాపిటల్ ఫర్ అబౌట్ 5-6 states. It caters to the needs of Andhra, some parts of Karnataka, some parts of Maharashtra, some part of Chhattisgarh, and of course Telangana. మరి రేపు ఇంకా స్ట్రెంతన్ అయిందనుకోండి ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. అసలు కరీంనగర్ వాడు హైదరాబాద్కి ఎందుకు రావాలి సూపర్ స్పెషాలిటీ కోసం? లేదా సిరిసిల్ల వాడు ఎందుకు రావాలి? రేపు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత, అక్కడే మెటర్నిటీ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ఉన్న తర్వాత, అక్కడే మీకు కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ అన్నీ దొరికిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఎవరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ ఎన్ని డయాలసిస్ సెంటర్లు పెరిగినాయి తెలుసా తెలంగాణలో? ఫ్రీ డయాలసిస్ సెంటర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఆల్మోస్ట్ అక్రాస్ ద స్టేట్ 140 పైన ఉన్నాయి. అదేవిధంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఇంటర్వెన్షన్స్, కేసీఆర్ కిట్స్ లాంటి వల్ల ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ గణనీయంగా తగ్గింది. తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ టుడే ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ IMR అండ్ MMR. ఇంకా ఐ కెన్ గో ఆన్ అబౌట్ హెల్త్, ఇంకా చాలా చాలా జరిగినాయి. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణస్ లార్జెస్ట్ హాస్పిటల్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ హైదరాబాద్. తెలంగాణస్ లార్జెస్ట్ హాస్పిటల్ విత్ more than 2,000 beds will be in Warangal. 24 stories and a brilliant structure that's up and coming. అది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది, ఒక సంవత్సరం లోపల పూర్తవుతుంది. అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో కేవలం గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్సే కాదు, 4 వైపులా ఇప్పుడు టీమ్స్ కడుతున్నాం. మల్కాజ్గిరిలో, ఎల్బీ నగర్లో, సనత్ నగర్లో, అదేవిధంగా గచ్చిబౌలిలో. తద్వారా గాంధీ మీద, ఉస్మానియా మీద, నిజామ్స్ మీద లోడ్ తగ్గించాలి. జిల్లాల్లో ఎక్కడికక్కడ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఉండే హాస్పిటల్స్ వల్ల అక్కడికక్కడే మనం కంటైన్ చేయగలగాలి. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఈరోజు కొత్త మెడికల్ కాలేజీలే కాదు, కొత్త ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, కొత్త డిగ్రీ కాలేజీలు, కొత్త జూనియర్ కాలేజీలు, 1000 గురుకుల పాఠశాలలు, ఒక్కొక్క పిల్ల మీద, పిల్లోడి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, వారికి మొత్తం ప్రభుత్వమే భరించి బ్రహ్మాండంగా 6,000 కోట్ల రూపాయల సంవత్సరానికి ఖర్చు పెడుతూ 1000 గురుకుల పాఠశాలలు. ఇవన్నీ విద్యారంగంలో వచ్చిన మార్పులు కాదా? ఇవన్నిటి వల్ల పిల్లలకి లాభం జరగడం లేదా? ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి ఒక 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు ఇప్పటికి 8.5 ఏళ్లలో. విదేశాలకు పోయి చదువుకుంటానంటే 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ. అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ అండ్ మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, లేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. అట్లా ఎవ్రీ సెక్టర్, విద్య తీసుకోండి, వైద్యం తీసుకోండి, సంక్షేమం తీసుకోండి, పర్యావరణం తీసుకోండి, పరిశ్రమ తీసుకోండి, ఐటీ తీసుకోండి, వ్యవసాయం తీసుకోండి, సమూలమైన మార్పులు వచ్చినాయి. అయిపోయిందా పనంతా, ఇంకేం లేదా, తెలంగాణ భూతల స్వర్గం అయిపోయిందంటే నేను అది చెప్పడం లేదు. సి పర్ఫెక్షన్ అనేది నోబడీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ఇట్. సి ఈవెన్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ దెర్ ఇస్ పావర్టీ, ఈవెన్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ దెర్ ఇస్ ఫార్మ్ డిస్ట్రెస్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇక్కడ లేవా సమస్యలు? మనిషి ఉన్నంత కాలం భూమి మీద సమస్యలు ఉంటాయి. ఒకటి పరిష్కారం అయితే ఇంకోటి ముంగటికి వస్తుంది, ఇంకోటి అది పోతే ఇంకోటి వస్తుంది. మనిషి బుర్ర తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఆ మీటర్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి సమస్యలు అనంతం. కానీ సిస్టమేటిక్గా, ప్రణాళికాబద్ధంగా పరిష్కారం చేస్తున్నామా లేదా అని ఆలోచిస్తే నిజంగా కూడా చాలా సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ జరుగుతోంది తెలంగాణలో. నా హృదయపూర్వకమైన విజ్ఞప్తి మీతో 3, ఐ హ్యావ్ 3 రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ. సి అ ప్రోగ్రెసివ్, అ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్, వాట్ వీ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ, ఫ్రమ్ ద NRIs is, of course, the first thing we want is to be our goodwill ambassadors. దయచేసి స్ప్రెడ్ ద వర్డ్, స్ప్రెడ్ ద పాజిటివిటీ. ఎంతసేపు వాడు వీని తిట్టిండు, వీడు వాడిని తిట్టిండు అనే నెగిటివ్ వర్డ్సే కాదు. అది రాగానే ఇది ఫార్వర్డ్ చేయడం, ఇది రాగానే అది ఫార్వర్డ్ చేయడం కాదు. కొన్ని పాజిటివ్ స్టోరీస్. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం ఎట్లా తయారైందంటే, ఇప్పుడు ఎంత టాక్సిసిటీ ఉందంటే, ఎంత సినిసిజం ఉందంటే, సోషల్ మీడియా తీసినా, ఇంకోటి తీసినా, మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త. మంచి పనులు 100 జరిగితే వార్త కాదు, ఒక్కటేదైనా చిన్న తప్పుడు పని. ఇప్పుడు మొన్న జనగామ హాస్పిటల్లో 35 కాన్పులు ఒకటే రోజు జరిగినాయి, ఒకటే రోజు 35 డెలివరీస్ జరిగినాయి. అది వార్త కాదు, ఎవడు రాయడు. కానీ మలక్పేటలో నేను ఏదో తప్పు జరిగింది, ఒక 2 చనిపోయాను, విచ్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. కానీ దట్ ఈస్ బీన్ హైలైటెడ్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ పేజెస్. నా పాయింట్ ఏంటంటే IMR తగ్గింది, MMR తగ్గింది గణనీయంగా. అట్లా ఒక చెడు పనికి 1000 కొద్దీ మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి. అవి మాట్లాడరు ఎవరు. అదేవిధంగా మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్, of course, it is our responsibility, we take full responsibility. Wherever such incidents happen, government has to own up and we will ensure that no such things repeat. మా ప్రయత్నం మేము చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఇంత పెద్ద దేశంలో, ఇంత పెద్ద రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతాయి. దానివల్ల కొంత నష్టం జరగవచ్చు, తప్పు జరగవచ్చు. అందరం మానవ మాత్రులమే. It is our incessant effort, sincere effort to constantly improve upon ourselves. But please spread the good word. That's the first request I have for you. The second request I have for you, there are a number of government programs where you can participate. See, most of you, like I said, 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఏదో చేయాలనే తపన ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఊరు మన బడి అనే ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. అందులో భాగంగా కావాలంటే మీ ఊళ్ళో మీ తాతగారి పేరు మీదో, మీ అమ్మమ్మ పేరు మీదో, మీ నాయనమ్మ పేరు మీదో, కావాలంటే మీ తండ్రి పేరు మీదో, తల్లి పేరు మీదో, కావాలంటే ఒక మంచి
అదనపు తరగతి గదులు కట్టించవచ్చు, అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కట్టించవచ్చు, లేదా అంతకాదు నేను కొంత తక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తానంటే ఫర్నిచర్ కొనియొచ్చు, లైబ్రరీ పెట్టవచ్చు. రకరకాల కార్యక్రమాలతో యూ కెన్ కమెమరేట్ ద మెమరీ ఆఫ్ యువర్ ఎల్డర్స్ అండ్ ద మెమరీ ఆఫ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. I humbly request all of you to please also participate in such activities because they inspire others. See, డబ్బులు ఉండడం గొప్ప కాదు, డబ్బులు సంపాదించడం గొప్ప కాదు, దాన్ని ఖర్చు పెట్టే దమ్ము ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టే దిల్లు ఉండాలి. అది ఉన్నవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు, గొప్పవాళ్ళుగా గుర్తించబడతారు. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు యూ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ కాంట్రిబ్యూషన్, ప్లీజ్ inspire others. It's not about how much you contribute. It's about inspiring others also to open their purse strings and contribute. Please do that. And the third thing I request you, of course, I'm here in pursuit of investments. I'm here in pursuit of more business opportunities, more employment opportunities to the local youth of Telangana. Of course, through the zonal system, KCR గారు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 2,20,000 పైచీలకు ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ రంగంలో నింపుతున్నారు. దానిలో 95% లోకల్స్కి వచ్చే విధంగా జోనల్ రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలని 3 ఏదైతే ట్యాగ్ లైన్ ఉండేనో ఆ 3టికి న్యాయం చేస్తున్నారు. కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డూ జస్టిస్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ state. So therefore, my humble request to you, while we have received some investments from Switzerland and Europe, we can of course invite more and more of them. Last time వచ్చినప్పుడు Swiss Re వచ్చింది, ఇంకా వేరే కొన్ని Swiss companies కూడా వచ్చినాయి. Novartis is expanding, Stadler వచ్చింది, Swiss Rail company. ఇంకా there's plenty of scope. I'm sure you're working in a number of the Swiss companies and American companies and European companies. Please promote Telangana, please promote India. Tell them, listen, there are plenty of opportunities in India. You know, you can surely look at more opportunities and చెప్పవచ్చు, ప్రమోట్ చేయవచ్చు. దాంతోపాటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు Tier 2 టౌన్స్లో ఐటీ హబ్స్ కట్టింది, ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టింది. ఖమ్మంలో, వరంగల్లో, నిజామాబాద్లో, నల్గొండలో, ఆదిలాబాద్లో, ఒకటి కరీంనగర్లో, థ్యాంక్ యూ, ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్లో, తర్వాత నెక్స్ట్ సిద్దిపేటలో, రామగుండంలో, ఇట్లా వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఎక్స్పాండింగ్. నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఆదిలాబాద్ జియో సైన్ చేసి వచ్చాను. అక్కడ కూడా ఒక 48,000 స్క్వేర్ ఫుట్లో కడుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఆదిలాబాద్ అంటే పనిష్మెంట్ పోస్ట్ అన్నట్టు ఉండేది, ఎవరు పోకపోయేది అక్కడికి. ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో కూడా ఐటీ పార్క్ వస్తూ ఉంది. సో ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ బికాస్ నౌ దట్ వీ బిల్డ్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ స్మాల్ కంపెనీస్ వేర్ యూ హైర్ 10, 15, 20 people also, you don't have to set them up in Hyderabad. COVID has shown all of us that geography doesn't matter. You can work from home, you can work from Adilabad, you can work from Karimnagar, you can work from Sirsila, you can work from Zurich, you can work from wherever. So point is, అట్లా ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే కూడా ప్లీజ్ వర్క్ విత్ అస్, ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 10 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా గొప్పే కదా, 20 ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసినా గొప్పే కదా, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద గ్రోత్ స్టోరీ, ప్రమోట్ తెలంగాణ. మీ కంపెనీ ఒకవేళ ఏదైనా పెద్ద కంపెనీ ఉంటే వాళ్ళు ఇండియా వైపు చూస్తుంటే తెలంగాణ వైపు వచ్చే విధంగా చూడండి, బికమ్ అవర్ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్. ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రియేట్ సమ్ జాబ్స్, మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ, మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు understand your needs. Jayesh is here, he'll guide you, he'll walk with you. Dilip is here, all of our team is here. ఏ సెక్టర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయాలనుకున్నా ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్తూ, ఇంకా చాలా చెప్పేది ఉంది. బట్ ఈరోజు సంక్రాంతి, అందులో ఆదివారం, మళ్ళీ రేపు మీ అందరికీ ఆఫీసులు ఉంటాయి, స్కూళ్ళు ఉంటాయి తెలుసు, తెల్లారులేసి మళ్ళీ ర్యాట్ రేస్లో ఉరకాలి, అది కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ థ్యాంక్స్. జై తెలంగాణ, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ KTR గారు.